will be presented by Mr. Mohammad Saifur Rahman, Managing Director, GBL Fintech Limited, and the seminar will be chaired by Barrister Mohammad Sami Sattar, President, DCCI. At the very outset, I would like to request Hafiz Qari Mohammad Abdul Sattar to recite a few verses from the Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قتلهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Thank you. Ladies and gentlemen, before going into the main event, I would like to request President DCCI to welcome our chief guest, special guest, and guest of honor to DCCI with a small token of memento. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now I would like to call upon President DCCI, Barrister Mohammad Sami Sattar, to deliver his welcome remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chief guest of today's seminar, Mr. Mohammad Shamsul Arifin, Secretary, ICT Division of the Government of Bangladesh. Special guests, Mr. Mohammad Abul Kalam Azad, former Principal Coordinator SDGs and former Principal Secretary to the Prime Minister's Office, Government of Bangladesh.
our guest of honor, Mr. Mohammad Mahbur Rahman, Chairman of BISIC, keynote speaker, Mr. Mohammad Saifur Rahman, Managing Director, GBL Fintech Limited, distinguished panel discussants, friends from the electronic media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is indeed a matter of great pleasure to welcome you all to today's seminar on Technology for Smart SMEs, organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. We are thankful to our chief guest, special guest, guest of honor, and other distinguished guests for joining us today, despite their busy schedule, even on a Saturday. Ladies and gentlemen, over the past decade, Bangladesh has consistently achieved a 6% plus annual growth until the pandemic. Despite various economic challenges due to the post-pandemic slow recovery, Bangladesh post-pandemic and also the Russia-Ukraine war. We cannot forget the Russia-Ukraine war, for which we have started off the year with a very grim mood. But Bangladesh has returned to its higher growth spree, availing about 6.03% growth in the fiscal year 2023. With resilient economic policies and systematic integration of digitalization initiatives of our government led by our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the economy has resulted in quantifiable gains during the COVID-19 pandemic, fostering heightened efficiency and productivity. Bangladesh has emerged as a role model for many developing countries, showcasing consistent economic growth and progress in various socio-economic factors, backed by economic competitiveness as well as growing digitalization endeavors. Respected audience, Digital Bangladesh, the vision of Digital Bangladesh, which is the critical enabler of the ongoing economic journey, has transformed our country into a vibrant hub, creating opportunities for technological innovation and business development, fostering inclusive economic development. Leveraging massive digitalization, Bangladesh is marching ahead to graduate into a developing economy by 2026, which is a matter of pride for all of us, followed by a knowledge-based smart economy by 2041, which is the vision of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. It is evident that SMEs is the next frontier, and we can say SMEs are the mover and shaker in this far-reaching economic transformation journey. We are all aware that SME is instrumental in the economy of Bangladesh, making substantial contribution to our employment, GDP, as well as export earnings. As a whole, 9 million SMEs with almost 24.5 million workforces in diverse sectors such as agriculture, manufacturing, trade and services, even to export-oriented sectors, are recognized as the lifeline of our economy. তো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই হচ্ছে আমাদের ইকোনমির লাইফলাইন, এবং তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই হচ্ছে আজকের এই সেমিনার। কারণ 25% শেয়ার, আমাদের জিডিপির 25% শেয়ার যখন এসএমইজরা কন্ট্রিবিউট করে, সেটা সত্ত্বেও আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসএমইজরা অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, সেটা নিয়ে তাদের সবসময় আমরা কমপ্লেইন শুনে থাকি যে তাদের অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স নাই। তাদের যে অ্যাডভান্স টেকনোলজিক্যাল যেই স্কিলসগুলা দরকার আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে নেওয়ার জন্য, সেগুলোর উপরও আমাদের সরকারের অনেক কাজ করতে হবে এবং তাদের সক্ষমতা বাড়ায় রাখতে হবে। কারণ যদি আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সক্ষমতাটা না বাড়াই,
তাহলে আমাদের যেই জিডিপি টার্গেট, আমাদের যেই ভিশন স্মার্ট বাংলাদেশের, সেটা বাস্তবায়ন করা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। আর আমরা অন্য অন্য দেশেও দেখেছি যে সিঙ্গাপুরের মতন দেশে যে এসএমইস গো ডিজিটাল এরকম কিছু ইনিশিয়েটিভস নেওয়া হয়েছে, কারণ তারাও ফোকাস করছেন যে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যেন আরও টেকনোলজিক্যালি অ্যাওয়্যার হয়, তারা তথ্য প্রযুক্তি যেন তাদের ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলো সব কিছু নিয়েই কিন্তু তারা কাজ করছেন এবং বাংলাদেশেরও কাজ করার সময় এসে পড়েছে। আই এম শিওর এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ হচ্ছে এবং সেটা আরও কাজ হবে ভবিষ্যতে। এবং আজকে আমাদের চিফ গেস্ট এখানে আমাদের আইসিটি সেক্রেটারি, আইসিটি ডিভিশনের সেক্রেটারি মহোদয় আছেন এবং যিনি আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক এখন পরিচালনা করছেন, সেখানে আমারই খুবই শ্রদ্ধেয় স্যার আবুল কালাম আজাদ সাহেবই আসছেন এখানে। আমরা তাদের কাছ থেকে আরও বক্তব্য শুনবো, তাদের কাছ থেকে শুনবো যে তাদের প্ল্যান কি, সরকারের প্ল্যান কি, যে ভবিষ্যতে কিভাবে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা যায় যেন তারা টেকনোলজি ইউজ করে তাদেরকে আরও কম্পিটিটিভ করা যায়, তাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেসটা কমিয়ে আনা যায়। এসব সব বিষয়ে আমরা আজকে এই কথাবার্তা শুনবো। এই সেমিনারটা অনেক দিন ধরেই আমার মাথার মধ্যে চিন্তায় ছিল যে কিভাবে আমরা এই জিনিসটাকে সাজাবো এবং কারা আসলে এই সেমিনারটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ হবে। কারণ আমি এখানে সেমিনার শুধু বড় বড় চিফ গেস্ট আনলে হবে না, যারা আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হেল্প করতে পারবে তাদেরকে মাথায় লক্ষ্য রেখেই কিন্তু আজকের এই সেমিনারটাকে ডিজাইন করা। আমি আমার কিনোট স্পিকারের কাছ থেকে কিছু সাজেশনস শুনতে আশা করছি, ভ্যালুয়েবল সাজেশনস পাবো। আমি ইংলিশ থেকে হঠাৎ বাংলায় চলে গেলাম কারণ আমার কাছে একটা মেসেজ আসলো যে সাংবাদিক ভাইদের জন্য একটু বাংলায় বলা প্রয়োজন। তো এখানে অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে আর আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আপনারা আমাদের স্পিকার থেকে শুনবেন। লাস্টলি আবার আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের চিফ গেস্ট, স্পেশাল গেস্ট অফ অনার মাহবুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে শুনবো, কারণ উনি এখানে চেয়ারম্যান অফ বিসিক। আমাদের বিসিকের কি টেকনোলজি দরকার সেটাও আমরা শুনবো, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা কোথায় আমরা পেতে পারি সেটাও আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, at this point, the keynote paper will be presented by Mr. Mohammad Saifur Rahman, Managing Director, GBL Fintech Limited. Sir, the floor is yours. Good morning, honorary guest, panelists, chief guest, and President of Dhaka Chamber of Commerce and the directors. Thank you very much for giving me the opportunity to discuss and present the keynote paper for all the people in here. I would like to start, this paper is actually technology for smart SME. This is actually very basic things, but আমাদের দেশের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিং। আমাদের দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য এসএমই যেমন একটা কি রোল প্লে করে এবং তাকে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য টেকনোলজি এনাবেল করার জন্য সময় চলে এসেছে। দ্য বেসিক থিং অ্যাকচুয়ালি স্মার্ট এসএমই নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের দেশে অনেক দিন থেকে এসএমই ফাউন্ডেশন রয়েছে, অনেকগুলো উইং রয়েছে যারা আর&ডি করছে, কিন্তু তাদেরকে সহায়তা করার জন্য টেকনোলজি এনাবেল স্মার্ট এসএমই এখন একটা প্রয়োজনীয় এবং সময়ের দাবি হয়ে এসেছে। সো বেসিক্যালি আমি কথা বেশি না বলে আই উইল স্টার্ট মাই প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড আই উড লাইক টু এলিবোরেট হোয়াটস অ্যাকচুয়ালি ইন আওয়ার প্ল্যান। অ্যান্ড আরেকটা কথা বলতে চাই, বেসিক্যালি আমি নিজেও কিন্তু একজন এসএমই বিজনেসম্যান। So I do understand the pain point of the industry. So also I'm a technologist because I have done study in computer science. So I do understand actually technology and smart SME collaboration ta kothay je ashole amaderke solve out korte hobe. So
আমি আমার স্লাইডে চলে যাচ্ছি। ওকে, আমরা যখন এসএমই নিয়ে কথা বলবো, এসএমই নিয়ে কথা বলার আগে উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড অ্যাকচুয়ালি আমাদের গভর্নমেন্ট বডি, আমাদের এসএমই ফাউন্ডেশন, মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি, হোয়াট দে হ্যাভ সেইড অ্যাবাউট অ্যাকচুয়ালি এসএমই। এসএমইকে কিন্তু তারা কিন্তু কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছে। তো আমরা মূলত কিন্তু এমএসএমই এবং এসএমই এই দুইটা সেক্টর নিয়ে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব আজকের এই প্রোগ্রামে। আর এসএমই যে আমাদের আছে সেখানে আসলে কিন্তু সার্ভিস সেক্টর এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর দুটো সেক্টর কিন্তু ভাগ করা হয়েছে, এবং মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিজ কিন্তু আসলে সেই দুটো সেক্টরকে ডিফাইন করে দিয়েছে যে তাদের মূল ক্যাপিটালটা কত থাকতে পারে এবং তাদের ওখানে যে নাম্বার অফ পিপল হোয়াট দ্যাট শুড বি অ্যাকচুয়ালি। সো ইফ ইউ টক অ্যাবাউট এসএমই উই কুড সি অ্যাকচুয়ালি তাদের যদি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড হয় সেখানে ইটস গনা বি অ্যাবাউট সামথিং লাইক 2 কোটি থেকে 30 কোটি হতে পারে, 121 থেকে 300 ওয়ার্কার হতে পারে যদি এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস লেভেলে দেখি। তো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি, আমাদের এখন এইটাকে আমরা ডিফাইন করেছি মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রির ডাটা অনুসারে। দেন দেয়ার ইজ মাইক্রো ম্যানুফ্যাকচারিং, মাইক্রো সার্ভিস যেখানে 10 থেকে 75 লাখ ওয়ার্কার্স থাকতে পারে, 16 থেকে 30 এমপ্লয় থাকতে পারে, আর সার্ভিস রিলেটেড হলে 15 অর লেস, আর ব্যালেন্স তাদের অথরাইজ ক্যাপিটাল 10 লাখ অথবা 10 লাখের নিচে থাকতে পারে। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমাদের টোটাল জিডিপির যে সাইজটা সেটাই হচ্ছে কি 454 বিলিয়ন। সো ইটস এ হিউজ ইকোনমি অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। আর এটার সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এসএমইর জন্য প্রাইভেট সেক্টরের জবস আর মোস্টলি অ্যাকচুয়ালি 90% ক্রিয়েটেড বাই সিএমএস এন্ড এসএমই। আর অ্যানাদার থিং আমাদের হচ্ছে গিয়ে লার্জ নাম্বার অফ জব, আসলে আমাদের দেশের তো চালিকা শক্তিটা হচ্ছে এসএমই ইন্ডাস্ট্রি, যদিও আমাদের দেখা যাচ্ছে যে জিডিপি 25% অ্যাকচুয়ালি এসএমই দ্বারা প্রোভাইডেড করা হয়ে থাকে। তারপর দেখা যাচ্ছে যে এই সেক্টরটাতেই লার্জ ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসএমই সেক্টরের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি সবচেয়ে বেশি থাকে। আর অ্যানাদার থিং আপনাদের 99.93% ইকোনমিক এন্টারপ্রাইজ বিলংস টু দ্য সিএমএসএমই। ওকে, নাও আমরা এসএমই এমএসএমই নিয়ে কথা বললাম, এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে আসলে আমাদের ডিজিটাল স্টেট অফ বাংলাদেশের এই মুহূর্তে অবস্থাটা কোথায় আছে। তো আমরা কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশের আমরা ভিশন দেখছি, আমরা স্মার্ট ইকোনমি নিয়ে কাজ করছি, স্মার্ট ইকোনমির ভিতরে আমরা এসএমই নিয়ে কথা বলছি। আমাদের এখন কিন্তু ডিজিটাল স্টেট অফ বাংলাদেশের যে ইন্টারনেট ইউজার সেটা কিন্তু দেখলে আমরা খুব সারপ্রাইজ, 13.19 crore এখন আমাদের হচ্ছে ইন্টারনেট ইউজার। আর ইন্টারনেট ইউজার ভিতরে আরবানে 68.6% অ্যান্ড রুরালে 36.4%। তার মানে আরবান রুরালের একটা কম্বিনেশন আমরা পাচ্ছি যেখানে আসলে ডিজিটাল অনবোর্ডিংয়ে পিপলের কাছে মিডিয়া আছে যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কন্টেন্ট ইন্টারনেট সেখানে অ্যাক্সেস করতে পারছে। অ্যানাদার ভেরি ফান ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি 18.61 crore হচ্ছে কি আমাদের মোবাইল ইউজার, which is very good number actually for the SME ইন্ডিশমেন্ট, তাদের কানেক্টিভিটির জন্য খুব আমাদের দরকার। নেক্সট থিং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইন্টারনেট ইউজার বেড়েছে, আমরা $5 বিলিয়ন আউটসোর্সিং একটা ফোরকাস্টিং করেছি যে একটা সার্টিন ইয়ারের ভিতরে আমরা সেটাকে আর্ন করে বাংলাদেশে আনবো, অ্যান্ড উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট ওয়ান। আমাদের কিন্তু আবার দেখা যায় এন্টারপ্রেনিয়রশিপ যে র্যাঙ্কিং গ্লোবালি আছে সেটা কিন্তু র্যাঙ্কড উই আর 84th ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হুইচ ইজ ভেরি লো অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড আমরা যদি গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সটা দেখি সেখানে আমরা আছি 105-এ। সো আমরা কি বলবো, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ অ্যান্ড ইনোভেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি এত লো স্টেজে থাকি, দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু রিথিঙ্ক অ্যাবাউট টেকনোলজি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এবং আমাদের দেশে আসলে টেকনোলজি এসএমই সেক্টরে কতটুকু এনেবেল আমরা করতে পেরেছি। আমাদের এই র্যাঙ্কিংগুলো কিন্তু বলে দিচ্ছে যে উই আর নট ডুইং ভেরি ওয়েল অ্যাট দ্য মোমেন্ট। তো যাই হোক, আমরা এই টেকনোলজি ডিজিটাল স্টেটের পরেই আমরা নেক্সট সাইডে আমরা চলে যাব। এসএমই সেক্টরে আমরা কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছি। আমরা লিমিটেড টেকনোলজি ট্রান্সফার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম, ঠিক আছে। দ্যাট মিনস আমাদের এখানে আসলে টেকনোলজি যে ট্রান্সফারের যে সুবিধাগুলো আছে সেটা নট এনাফ, গুড এনাফ। আমাদের ল্যাক অফ ডিজিটাল এঙ্গেজমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেটা ইন্টারনেট অ্যানেবল হতে পারে, বাট আমাদের যে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের এসএমইকে সাপোর্ট করবে সেটা আসলে এখনও গুড এনাফ নয়। আর এটার
ভিত্তিতে আমরা দেখতে পারি ইনএকুইট অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স আমাদের এখানে এসএমই সেক্টরটা কাভার করতে পারছে না। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা আসলে এসএমই সেক্টরে স্কিলস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে অনেক পিছিয়ে। তো এটা হচ্ছে কি কয়েকটা পয়েন্ট আসলে চ্যালেঞ্জ ফেস বাই এসএমইস। এটা এই না যে এখানে আমরা এটাকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি। দ্য মোর উই উইল গো থ্রু উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন দোজ থিংস। ওকে, আমাদের দেশে আসলে আমরা বলি যে আসলে আইসিটি টুলস এসএমইতে কি ইউজ করা হচ্ছে, এটা কিন্তু অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে। আপনি যে এই এসএমই টুলসগুলোর কথা বলছেন, এখন কোনো কিছু এক্সিস্ট করে? ইজ দেয়ার এনিথিং এলস, ইজ দেয়ার এনিথিং ইন দ্য মার্কেট অ্যাট দ্য মোমেন্ট দ্যাট সাপোর্টস এসএমই? ইয়েস, আমাদের একটা রিপোর্ট আছে, ওয়ান অফ দ্য স্টাডি ওয়াজ ডান বাই ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফাং অ্যান্ড এসএমই ফাউন্ডেশন। সো দে হ্যাভ ব্রোকেন ডাউন অ্যাকচুয়ালি 4 different sector of ICT adoption by SME. তো এর ভিতরে কিন্তু দে হ্যাভ ব্রোকেন ইট ডাউন ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, অপারেশন অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট। সো হোয়াট আর দোজ অ্যাকচুয়ালি? আমরা কিন্তু এখন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর বলেন বা যেটাকে আমরা বলি আমরা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর, এগ্রো সেক্টর, আইওটি বেস, সেখানে কিন্তু আমরা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ক্যাট প্রসেসিংকে, যেটাকে আমরা ক্যাট বলেন, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং, হ্যাঁ, ওগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি দ্যাটস আর বিং ইউজড ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো আমাদের দেশে কিন্তু এসএমই সেক্টরের ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানেজমেন্টের এসএমই টুলসগুলোর ইউজ কিন্তু আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি। It's a good number actually, light engineering and agro processing. Then what about the financial and accounting management? আমরা সবাই জানি এখানে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্টে ছোটো ছোটো এসএমই সেক্টরে এক্সেলের ইউজ করাটা খুব বেশি নাম্বার দেখতে পাচ্ছি। এক্সেলে ছোটোখাটো ক্যালকুলেশন করে তাদের কোম্পানি ইনভেন্টরি বলেন যেটা বলেন রাখার চেষ্টা করছে, বাট ওয়েন ইটস বিকাম মোর কমপ্লেক্স, তাদের এসএমই সেক্টরটা কি যেটাকে কি বলে, এটাকে অনেকগুলো ডাটার প্রয়োজন হয়, সেখানে কিন্তু এক্সেল দিয়ে কিন্তু আমাদের সেই কাজটা হচ্ছে না। বাট স্টিল উই আর ইউজিং এক্সেল টু ডু আওয়ার ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ক্যালকুলেশন। তো এর ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে কিছু, যেমন আমাদের টালি খাতা আছে, কুইক বুক আছে, দে আর হেল্পিং in the finance and accounting management in our country, which is a very good initiative. Then comes out operation and order management. What we are seeing actually, there are ERP solution that actually takes controller, HR, payroll, inventory, stock level management. They are under operation and order management actually. Logistics support এটার ভিতরে পড়ে যায়। দেন এসএমই সেক্টর আইসিটি টুলস আরেকটা ইউজ করছে, সেটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? আই মিন লাইক ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম আমরা দেখি, এফ কমার্স যেটাকে আমরা বলে থাকি, হোয়াটসঅ্যাপ, গুগল, যেটা আসলে আমরা এখন দেখছি যে বিজনেস বা স্মল টু মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি ইউজ করছে, সেটাকে আমরা টুলস হিসেবে আইসিটি সেক্টরের ইমপ্লিমেন্টেশন হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি। সো বেসিক্যালি কিছু বলার আগে আমরা 4টা সেক্টরকে আমরা ধরে নিলাম, আমরা আইসিটি টুলস এখন ইউজ করছি: ম্যানুফ্যাকচারিং, ফাইন্যান্স, অর্ডার অ্যাকাউন্টিং, অপারেশন, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট। Okay, now another thing, যে আমরা আসলে অনেক সময় বলে থাকি যে এসএমই সেক্টর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, টেকনোলজি এনাবেল হচ্ছে, সেখানে আসলে কি প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট সেক্টরে কী কী ডেভেলপমেন্ট, আমি সেই জিনিসটা জানতে চাচ্ছি। আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য কিন্তু দে আর ওয়ার্কিং অ্যান্ড দে আর নট অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি বিহাইন্ড, বাট দেয়ার আর সাম প্রবলেম। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উই আর ট্রাইং টু সে। অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজি কীভাবে এনাবেল করতে হবে এবং সেটাকে কী করে আসলে অ্যাকুমুলেট করতে হবে, সেই কথা বলার জন্য আসলে আজকে আমাদের এই সেমিনার। আমি কিছু জিনিস আসলে ইনলিস্টেড করেছি, সেটাও আসলে কিছু ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফাং অ্যান্ড এসএমই ফাউন্ডেশন স্টাডি থেকে পাওয়া গেছে। যেমন এনবিআর ইন্ট্রোডিউস ইএফডি ডিভাইস। ইএফডি ডিভাইস কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দোকানে যেখানে ভ্যাট মানে ভ্যাট যেটা আর কি উচ্চ কর্তন, সেটা কাটার জন্য যে জিনিসটা করা হয়, স্মল টু মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিকে উদ্বুদ্ধ করছে। উদ্বুদ্ধ করার পর আমরা সফটওয়্যার যখন বিভিন্ন কোম্পানি যারা এনবিআর সাথে কাজ করছে তাদেরকে বললাম হোয়াট ইজ দ্য রেট, সাকসেস রেট, বাট দে আর সেইং অ্যাকচুয়ালি নো, পিপল আর নট ইন্টারেস্টেড, মেবি দেয়ার আর সাম প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, ভ্যাট আদায় হচ্ছে না। আমাদের কিন্তু ভ্যাট আদায় বা ট্যাক্স আদায় কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে 8% ইজ ট্যাক্স কালেক্টেড এগেনস্ট আওয়ার জিডিপি, উইচ ইজ প্রিটি লো। তো আমাদের দেশে ডেভেলপমেন্ট, এসএমই ডেভেলপমেন্টের জন্য ট্যাক্স কালেকশন, ভ্যাট কালেকশনটাকে আরও প্রসার করতে হবে। তো যাই হোক, এনবিআর একটা প্রোগ্রাম চলছে ইএফডি ডিভাইস। দেন এ টু ইনোভেশন, এটু ইনোভেশন কিন্তু 100 বলে একটা কিন্তু স্মল ভেন্ডরদের জন্য কিন্তু একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছে, যেখানে তারা কী করছে, তারা বিভিন্ন এসএমই ভেন্ডরদের কিনেছে। আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হাউ গুড দে আর ডুইং অ্যাট দ্য মোমেন্ট, বাট দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড সামথিং দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি এনাবেলড এসএমই সেক্টর টু বি দেয়ার। একপে
very good initiative. It's a I would say it's a payment gateway to innovation. আমরা এখন কিন্তু ইউটিলিটি বিল দিতে গেলে দেখি এসএমই সেক্টর ছোটোখাটো বিল, ট্রেড লাইসেন্স ফি একপের মাধ্যমে দেওয়া যাচ্ছে। It's enabled in our SME sector. CLTP, I mean Center Logistic Tracking আছে, তারপরে সেন্টার গ্রিভেন্স মানে কমপ্লেন ম্যানেজমেন্ট যেটা সেটাও গভর্নমেন্টে তৈরি করা হয়েছে। লাস্ট টাইম আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু ইউবিড আমরা যেটাকে বলি ইউনিক বিজনেস আইডি, সেটাও কিন্তু এসএমই ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদেরকে এক করার জন্য দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড সামথিং লাইক দ্যাট। Joyita Foundation, another e-commerce platform actually for women in SME, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা উদ্বোধন করেছে কিছুদিন আগে, দেখলাম সেটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। এসএমই সেক্টরে তাদেরকে টেকনোলজি অ্যানাবেল করার জন্য, অনলাইনে আসার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন চেষ্টা করা হচ্ছে। ইটস ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি, দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল। ইটস অল আই এম সেইং অ্যাবাউট দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য পার্ট অফ গভর্নমেন্ট বডিজ ওয়ার্ক অ্যাট দ্য মোমেন্ট। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন বাদ দিব? তারা যে কিউআর কোড আমরা দেখলাম মতিঝিলের বিভিন্ন সেক্টর আমরা দেখলাম কিউআর কোড দিয়ে পেমেন্ট করা যাবে, সেটার একটা ইনিশিয়াল একটা স্টেজ তারা নিয়ে এসেছিল। রিসেন্টলি তারা টাকা পে বলে একটা মুদ্রা টাকা পে চালু করেছে, যেটা আমাদের এসএমই সেক্টরে হেল্প করবে, আমাদের জনগণকে সাহায্য করবে। ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। এবং ওয়ান অফ দ্য আই থিঙ্ক আই হ্যাভ সিন ফিউ ডেজ বিফোর ওয়ান অফ দ্য কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ সাইন এগ্রিমেন্ট টু give the card management system actually. So these are the few of the initiative actually public sector SME infrastructure কে হেল্প করার জন্য টেকনোলজি গভর্নমেন্টের সাইড থেকে আমরা পাচ্ছি। Very good actually, but we need more actually, and we need a lots of solution technology enable আমাদের এই পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের কোলাবোরেশন, যাতে এসএমই সেক্টর এখান থেকে উপকারে আসতে পারে। আচ্ছা, এখন আমরা বলবো যে আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তো আমরা দেখলাম পাবলিক সেক্টর ডেভেলপমেন্টের হচ্ছে, তো আপনার জনগণরা আমরা কি করছি, আমরা যারা সাধারণ বিজনেসম্যান টেকনোলজি সেক্টর, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং ওভার দেয়ার? I would say few of the companies I have listed like টালিখাতা। আমি যখন দেখলাম তাদের বিভিন্ন মুদি দোকানি দিয়ে যে তারা মার্কেটিং করছে, ইউজ আওয়ার সিস্টেম that will help you actually as a tech enable, we will get your data, you might be in future আপনারা রেডি থাকতে পারেন আপনাদের ডাটা নিয়ে, most probably we can get loan. I think they are working on micro lending on also. Very good initiative. Then there is প্রাণী সেবা. What I have seen actually, আমাদের বাংলাদেশে একটা ক্যাটেলকে এসএমই সেক্টরের খামারগুলাকে যে আসলেই কি ইন্স্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা যায়, they have done it actually. So 3 of the companies in our country actually SME সেক্টরের এই ক্যাটেল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে এখন কিন্তু লোন প্রদান করছে, based on what? Based on their IoT information, যে ক্যাটেল ইনফরমেশনগুলো পাচ্ছে বলে, so they can do it. Then there is iFarmer, who is actually distributing the loan actually CMSE industry and helping them actually with the technology. People can invest on the SME sector. Very good. There is S Manager, Shop Up actually doing the B2B SME service, Truck Lagbe for the logistic channel, Food Panda, all the restaurants in the SME sector. They are doing a very good job actually to promote them and increase their sell. Amra ki mone kori, then there is Sheba XYZ. Whatever the problems are there, they are helping. আমার বাসায় কিছু প্রবলেম হচ্ছে, we can find the solution from there. আমরা কি করছি, এই যে আমাদের কিছু প্রাইভেট সেক্টরে আমরা যে এসএমই টেকনোলজি বেসড এনেবল সিস্টেম দেখছি, তারা আসলে কি করছে? আমরা সবসময় দেখি কি যে এসএমই সেক্টর হচ্ছে ইটস এ ভেরি ডিফেন্সিভ সেক্টর, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গ্রো, they just want to survive, they just want to live. But what they are doing actually from this private sector, they are helping them to grow from their boundary. Actually the growth actually they are trying to make it more. আমরা একসময় চিন্তা করতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, ওরা চিন্তা করে মাসে 20-30,000 40,000 টাকা পেলে উই ক্যান সার্ভাইভ, বাট দিস পিপল, দিস প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকচুয়ালি গিভিং এ ড্রিম, ইউ ক্যান গ্রো অ্যাকচুয়ালি, ইউ ক্যান সেল ইউর প্রোডাক্ট আউটসাইড ইউর প্লেস, you can sell your product outside of country. So that's very good actually, what's actually we could see at the moment in our country, private and public infrastructure এবং technology enable থেকে. Now there's another big thing actually that's called policy. We got a lots of policy. We got a number of policies in our country. SME policy 2019, industry policy 2022, BCIC Act 2023, Bangladesh handicraft policy 2015, Smart Bangladesh initiative, I mean national ICT policy, national science and technology policy. There is also cloud computing policy. Bangladesh bank actually has said, okay, there are a number of policy, but we have a problem. These policy are not integrated a single place that could help technology and SME together.
we need a innovation hub. We need to talk together. We need to have something that will help technology, that will help our বাংলাদেশ few of the companies যারা আসলে টেকনোলজিকে গ্রো করতে চাচ্ছে তারা বড় হবে, তারা আসলে এইসব পলিসির আন্ডারে একসাথে বসে একে আমব্রেলার নিচে বসে কাজ করতে পারবে। আমরা ডাটার ক্ষেত্রেও কিছু প্রবলেম দেখছি, এসএমই ফাউন্ডেশনের ডাটা আমরা রাইট পাচ্ছি না। আসলে এই জিনিসগুলো আমরা যদি না পাই তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু প্রাইভেট ক্রেডিট ব্যুরো বলুক, এমএসি লেন্ডিং বলুক, এসএমই লেন্ডিং বলুক, টেকনোলজি বেসড ডাটা যেগুলো আছে সেগুলো কোলাটারাল হিসেবে ইউজ করা বলুক, উই ক্যান নট ডু ইট। So we need this policy act together. So that's what we're looking for in future actually. Technology enabled SME actually had some policy that can help a technology, also the SME businessmen in our country. Okay, now another thing, economic benefit of using technology in SME. Okay. That is another thing that's I mean like এটা সোজা কথা আমরা বলতে পারি যে অর্গানাইজেশনের আসলে কী ধরনের হেল্প হতে পারে, তারা কী ধরনের হেল্প পেতে পারে এই অর্গানাইজেশন থেকে ইকোনমি মানে এসএমইতে কনভার্ট করলে। তো আমরা সোজাসুজি অর্গানাইজেশন হলে তারা মোর ফ্লেক্সিবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাবে, তাদের বিজনেস ইন্টেলিজেন্স বিআইটা বেড়ে যাবে, তাদের ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট উইল বি মাচ বেটার, তারা ওটা থেকে বেটার অ্যান্ড ফাস্টার ডিসিশন নিতে পারবে। তাদের প্রোডাকশনগুলো কী হবে, যদি ইন্ডাস্ট্রি একটা হায়ার গ্রোথ আসবে, হায়ার এফিসিয়েন্সি আসবে, লিনার ভ্যালু চেন আসবে, হায়ার এমপ্লয়ি এঙ্গেজমেন্ট আসবে, কস্ট রিডাকশন হয়ে যাবে। কাস্টমার সেন্ট্রিক কী হবে, মোর ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট মার্কেটিং প্রোগ্রাম হবে, স্ট্রিমলাইন অর্ডার ফুলফিল হবে, ইমপ্রুভ কাস্টমার সার্ভিস হবে। আচ্ছা, এইটা যে আমরা এই কতগুলো কথা বললাম, আসলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এরকম কোনো স্টোরি কি আসলে আমাদের এখানে আসে? হ্যাঁ, দেয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি। এক্সাম্পল আমি যেটা শেয়ার করতে চাচ্ছি, ওয়ান অফ দ্য কোম্পানি তারা কি করলো, তারা বললো যে আমাদের এখানে তো আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে চুরি হচ্ছে, তো হোয়াট উই ক্যান ডু। সো দে ইউজ সাম সিসিটিভি লাগানোর পর তাদের কি হলো, তারা বললো না আমাদের চুরিটা বন্ধ হয়ে গেছে, বাট উই হ্যাভ সাম প্রবলেম। আমি ডিজিটাল অ্যাডপশনের আসলে কালচারাল ডাইভার্সিটিটা বলছি কীভাবে আমাদের মাঝখানে আসলো। তখন দেখা গেল যে তারা যখন ওই সিসিটিভি লাগানো বন্ধ হলো, বললো না 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 উই গট সাম আদার প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, আমাদের প্রোডাকশন থেকে যে রিপোর্টগুলো আসছে বা যেটা আসছে আমাদের প্রকিউরমেন্টে কোনো একটা প্রবলেম আছে। ওকে, দে হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দেন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আসার পর তারা কী করলো, বললো যে না ঠিক আছে, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আসলে উই হ্যাভ সিন সাম গুড নিউজ, সো ওয়াই নট লজিস্টিক চ্যানেল, ওয়াই নট উই ইউজ marketing and digital marketing. So altogether actually this technology, when an industry they have seen every step there is a good positive vibe. So which is very good actually. So এই স্লাইডটা করার এক্সাম্পল দেওয়ার মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশন, প্রোডাকশন অ্যান্ড কাস্টমার বেনিফিট আসলে কোন সিনারিও থেকে আসে। এরকম সিনারিও কিন্তু ফ্রেডরিক অ্যান্ড ইবার্ট স্টিফিংয়ের কিছু স্টাডিতে কিন্তু চলে এসেছে যে ইকোনমিক বেনিফিট বাংলাদেশে এইভাবে ইউজ করে কিছু কিছু কোম্পানি পেয়েছে, এবং তাদের কেস স্টাডিগুলো আই হ্যাড অ্যান অপরচুনিটি টু স্টাডি দ্যাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট টেকনোলজি এনেবল দেম টু গ্রো and more security. There was problem actually, the cyber security issue, some of the problems are there, but those are going to be discussed later actually, later stage in our this document. Okay, now here is the point actually, আমরা কি চ্যালেঞ্জগুলো দেখতে পারি যে টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করলে এসএমই সেক্টরের জন্য, সেগুলো নিয়ে কিছু ডিসকাস করতে চাচ্ছি আমি। যেমন ইনঅ্যাডিকুয়েট টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমাদের ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ক্লাউড হোস্টিং বলেন বা সিকিউরিটি বলেন বা যেটাই বলেন, সেটা এখনও কিন্তু নট ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি অ্যাডাপশন করার জন্য ফর দ্য এসএমই বিজনেসম্যান। Then it comes to higher tax, VAT and tariff incidents for SME. আমাদের ব্যবসার কিছু কিছু ব্যাপার আছে, কিছু পলিসিতে আমরা দেখেছি, রিফরমেশনে দেখেছি, এখানে বলা হচ্ছে যে একটা কোম্পানি ইম্পোর্ট করে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে, সেটার জন্য তারা ট্যাক্স দিচ্ছে, তারপর আবার সেলস ইন্ট্রিনে ট্যাক্স দিচ্ছে। সো দে গেট সাম স্কেসিটি, এসএমই নিব, আমার ইনফরমেশনগুলো এখানে বাইরে চলে যাবে। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন অ্যাকচুয়ালি, যে ভালো যারা আসলে ট্যাক্স পে করে তাদেরকে আবার বলা হয় যে আপনি ট্যাক্স পে করছেন, বাট ইউ নিড টু পে মোর অ্যাকচুয়ালি। দ্য পিপল হু ডাজন্ট পে ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি দে আর মোর বেনিফিটেড। সো আমাদের সেই কালচারটা থেকে বের হয়ে আসলে টেকনোলজি এনাবেল করলে বিজনেস কীভাবে গ্রো করবে এবং হায়ার ট্যাক্স ভ্যাট ইস্যু এবং টেরিফ ইনসিডেন্টগুলোকে কী করে ঠিক করবে সেটা কিন্তু উই ক্যান সি। সো ইটস আ চ্যালেঞ্জ। ইনসাফিসিয়েন্ট টেকনোলজিক্যাল নো হাউ অ্যান্ড স্কিল অফ এসএমইস। তো বোঝাই যাচ্ছে আসলে আমরা যদি এক্সেল বেসড করি, আমরা যদি আসলে টেকনোলজিকে ভয় পাই, তাহলে কিন্তু আমরা আসলে এটাকে বলতে পারি ইনসাফিসিয়েন্ট টেকনোলজিক্যাল নো হাউ অ্যাকচুয়ালি ইজ এ বিগ প্রবলেম।
cost of investment in technology is still high in our country. I mean like hosting বলো টেকনোলজি নেক সাপোর্ট নেক এটাকে আমাদের দেশে এখন still bit high. Data privacy and cyber security issue, which is a very good concern actually, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিছু কোম্পানিকে আমাদের কোম্পানির ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টে আউটসোর্সিং করছি, থার্ড পার্টি গেটস দ্য ডাটা অ্যাকচুয়ালি। সো উই নিড টু সর্ট আউট দ্য প্রবলেম এসএমই এটাকে কস্ট কাট করছে, কিন্তু ডাটা প্রাইভেসি অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি ইস্যুতে দিয়ে গেটিং এ নাম্বার অফ বিগ ইস্যু। আমাদের এখানে অ্যাক্টস অ্যান্ড রুলস রিগার্ডিং দ্য ট্রান্সফর্ম অফ এসএমই অ্যান্ড স্মার্ট এসএমইর কিছু অ্যাবসেন্স রয়েছে। লিমিটেড অ্যাডপশন অফ ফোরআই টেকনোলজি লাইক এআই, ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যান্ড আদার টুলসগুলো আসলে এখনও লিমিটেড আমাদের দেশের অপশন রয়েছে। লো ইনভেস্টমেন্ট টু ডেভেলপ অ্যান্ড ডিজাইন টেকনোলজিক্যাল টুলস, অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট আপ বলুন না যেটা বলুন, এসএমই সেক্টর ফোকাস করে কিছু ফান্ড ডেভেলপমেন্ট যে যাতে বিজনেস টুল ইউজ করতে পারে, সেখানেও কিন্তু আমাদের ইনভেস্টমেন্টের কিন্তু আমরা অল্প দেখতে পাচ্ছি। Another big problem after sales service in IT ITS is low for SME. I mean like তারা কোনো SME কোনো সার্ভিস নিল, সেখানে ERP সলিউশন নিল, হয়তো দেখা যাচ্ছে they got a problem but they are still having issue actually from the technical side. People they cannot solve it, and the ticketing issue and all the things that's going on and on. And limited awareness of internal text management automation, basically আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আসলে এখন আমাদের ভিতরে এক ধরনের ভয় কাজ করে যে আমরা যদি পুরো ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায়, what will happen, do you have to pay more tax, do you have to pay more VAT? So that's a phobia actually running on in our country with the businessmen. Way forward key, what we can do actually, we can separate medium enterprise from the CMSE to provide CMS enterprise more competitive edge over medium enterprise, especially in getting access to finance. ক্লাস্টারিং করা, আমাদের যেমন এসএমই ফাউন্ডেশন ক্লাস্টারিং করেছে, আমরা একটু সেপারেশন চাচ্ছি যে আসলে দুইটাকে করে কাকে কোনভাবে হেল্প করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা যেন কিছু কাজ করতে পারি। Enforcement of forward technology like digital marketing, blockchain, AI, cloud computing, IoT, এগুলোকে ইনফোর্স করে নিয়ে আসা, সামনে নিয়ে আসা, এবং এসএমই সেক্টরে এগুলোকে এনাবেল করার জন্য যে ধরনের কাজ করা প্রয়োজন, এদেরকে ডেভেলপ করার টুলস দেওয়া প্রয়োজন, ইনোভেশন হাব তৈরি করা প্রয়োজন, সেটার ব্যাপারে কাজ করতে হবে। Business intelligence, analytic and e-commerce solutions, cyber security for smart SME and nationwide trade platform are needed. আমরা কিছু nationwide trade platform আমরা বললাম না, একশপ দেখেছি, আমরা জয়তে ফাউন্ডেশনে দেখেছি, we need more actually, more. And actually we need more like this that doesn't actually আমাদের দেশে কিছু ইনসিডেন্ট ঘটেছিল এসএমই সেক্টরের কিছু ট্রেড প্ল্যাটফর্মে, তাদেরকে একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছিল যেটা নিয়ে আসলে ন্যাশনাল ইস্যু হয়ে গেছিল। উই হ্যাভ টু মেক শিওর দ্য এসএমই বিজনেস আর নট স্ক্যার্ড অফ দোজ কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। Another thing, we have to think of using data as a collateral for mortgage in SME lending. আমার কথা হচ্ছে কি, এসএমই একটা বিজনেসম্যান আছে, সে হয়তো বিকাশে ভালো লেনদেন করছে, নগদে ভালো লেনদেন করছে, এই যে তার ডাটাগুলো আসলে বা টালি খাতায় ভালো লেনদেন করছে, আমরা এই ডাটাগুলো কী করতে পারি? What we can do actually, we can use those data as a collateral instead of mortgaging their property, and because they don't have any good I mean like তাদের তো আসলে একটা ট্র্যাক রেকর্ড চলে আসছে মানে তারা ভালো লেনদেন করছে, কিন্তু এই ডাটাগুলো কিন্তু আসলে আমরা ইউজ করছি না, এই ডাটাগুলোর উপরে কিন্তু তাদেরকে ইনসেন্টিভাইজ করার কোনো অপশন আমরা ক্রিয়েট করছি না। উই হ্যাভ টু ইউজ দোজ ডাটা অ্যাজ এ কোলাটরাল ফর এসএমই ল্যান্ডিং। A separate central and comprehensive database is needed for SME in order to determine their necessary support and resource. So what's happening actually, আমরা কিন্তু এসএমই ফাউন্ডেশনের যে তাদের যে কার্যপ্রণালী আছে সেখানে কিন্তু দেখতে পাই যে ক্রিয়েটিং এ ডাটাবেস, বাট আই থিঙ্ক their database is still not কমপ্লিট। ইনফর্মাল যে সেক্টরগুলো আছে সেই সেক্টরগুলো এখনও লিস্টেড হয় নাই। ক্লাস্টারিং করার পরও আমি মনে করি যে আমাদেরকে টেকনোলজিক্যালি কিছু হেল্প নিয়ে এটাকে ডাইভার্সিভ করে সেটাকে আরও মোর কম্প্রেহেন্সিভ করতে হবে। তো যেটা আসলে আমাদের লেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বলা হোক, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলা হোক, আমাদের গ্রোথের ক্ষেত্রে বলা হোক, দ্যাট ক্যান হেল্প। Enhancing technology collaboration, capacity building, technology transfer from SME, fiscal and non-fiscal incentive to adopt technology and solution, creation of private credit bureau for SME development, যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম আর কি। সো প্রাইভেট ক্রেডিট ব্যুরো, হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? আমাদের এখানে তো বাংলাদেশ ব্যাংকের অলরেডি একটা ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো আছে, বাট উই ওয়ান্ট এ প্রাইভেট ক্রেডিট ব্যুরো দ্যাট ক্যান হেল্প আস টু কানেক্ট দিস এসএমই সেক্টর। তাদের যে ট্র্যাডিশনটা আছে, তারা যে পরিমাণ লেনদেন করে, সেটাকে নিয়ে যেন আসলে আমরা
কাজ করতে পারি, সেটাই হচ্ছে কি আমাদের ওয়ান অফ দ্য থিং। প্রাইভেট ক্রেডিট ব্যুরো হলে আমরা যে এখন বলি যে সিএমএসি সেক্টর আমরা লেন্ডিং করতে চাই, আমরা এসএমই সেক্টর লেন্ডিং করতে চাই, বাট উইদাউট দিস অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান নট ডু এনিথিং। উই নিড এ প্রাইভেট ক্রেডিট ব্যুরো দ্যাট হ্যাজ ডাটা, দ্যাট ডাটা ক্যান বি ইউজড ফর লেন্ডিং. That data will be helpful for all the people. They don't have any credit report actually. আমরা অনেক সময় বিএনপিএল বাই নাও পে লেটার বলে অনেক কথা বলে থাকি, বাট তাদের যে ক্রেডিট, যারা কিস্তি ফেরত দিচ্ছে, তাদের কিন্তু আসলে ক্রেডিট ইনফরমেশনটা হিট করছে না কোথাও। বাট উই নিড দিস কাইন্ড অফ থিং ফর এসএমই ডেভেলপমেন্ট. We need aligning SME-focused open banking, open finance, I mean, in digital banking facilities. I mean, like we have seen Aspire of Singapore. They have done one of the bank actually totally SME-focused. So what does it mean? আমি এসএমই ফোকাসড ব্যাংকই পাচ্ছি, আমাদের এখানে এগ্রিকালচার সেক্টরে পাচ্ছি, এখন আমরা এসএমই সেক্টরটা দেখতে পাই একটা ব্যাংকের একটা উইংয়ে দেখতে পাই। But we want a technology-based bank or solution like Aspire of Singapore that will align SME-focused open banking and digital banking facilities. Okay, it's more there actually. We are almost at the end, but I'm trying to say a few of the points that will help our discussion and panelists to discuss those things. I mean, local technology development, focusing on smart SME business. I mean, আমরা তো বিভিন্ন ERP solution বলি, বিভিন্ন ধরনের CAD, CIM solution বলি, আমরা বিভিন্ন tools বলি, but we need more funding. We need more funding, more R&D. আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোকে এঙ্গেজ করতে হবে যে আসলে কোন ধরনের টেকনোলজি আমরা এসএমই বিজনেসের টুল হিসেবে আমরা জনগণের ভিতরে আমরা এসএমই সেক্টর বা বিজনেস সেক্টরে ছেড়ে দিতে পারি। দ্যাট উইল বি এ ফ্যান্টাস্টিক thing to do. So we need more technology development focusing on smart SME business. Funding required, R&D and innovation required. Digital insurance or insurtech for SME protection. Okay, what happened actually? আমাদের last time একটা ঘটনা হলো, সেটা হচ্ছে গিয়ে বঙ্গবাজারে আগুন লাগলো. I mean, like there are more like what is that? SME businessman we could say, or MSME businessman. I think. I have seen the fire report actually. So out of 300 people actually, যাদের ব্যবসা ক্ষতি করছে 15 জন have insurance. Only 15 people. Okay. So we need to more digital insurance or insurtech actually for SME protection. Formulation acts and rules regarding the transformation SME. আমাদের লাগবে decision of CMSE credit disbursement process in all retail branches of banks needs to be expedited. Smart SME transformation fund needs to be created by Bangladesh Bank. I mean like আমরা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন যেটা আমরা করতে চাচ্ছি, হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে ইনসেন্টিভাইজ করতে হবে। আপনি পেন অ্যান্ড পেপার থেকে আপনি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন করতে যাচ্ছেন, সো উইল ট্রাই টু সি অ্যাকচুয়ালি হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাকচুয়ালি ইনসেন্টিভাইজ ক্যান বি ডান অ্যাকচুয়ালি। ডেভেলপিং কাস্টমার গ্রিভেন্স সিস্টেম আফটার সেল সার্ভিস ফর এসএমই, যেটা একটা প্রবলেম ছিল, ই টোকেন, ট্যাক্স ডিডাক্টেড সোর্স টিডিএস নিডস টু বি থ্যাংক ইউ সাইফুর সাহেব। আমার মনে হয় এর সময় এখন আমাদের চলে যেতে হবে। আপনার কি কোনো লাস্ট দুই একটা পয়েন্ট থাকলে আপনি ফোকাস করে বলতে পারেন? Last দুইটা I know that it's a coordination on all SME policy, industry policy, মানে ওটা coordination, এটা আমাদের way forward ছিল আর কি। Easy access to finance SME, many SMEs will join the formal economy, reducing informal economy. I mean like most of the things এখানে আপনার পয়েন্টস গুলো খুব ওয়েল টেকেন, বিকজ অলসো আপনার এই আপনারা যদি আপনার ওই কিউআর কোডটা স্ক্যান করেন, সাইফুর সাহেবের পুরা প্রেজেন্টেশনটা আপনি পেয়ে যাবেন, এবং খুব ভ্যালুয়েবল পয়েন্টস তিনি রেজ করেছেন তার কিনোট প্রেজেন্টেশনে। এবং আমি দেখছি যে আমার চিফ গেস্ট এবং স্পেশাল গেস্ট তারা অলরেডি ডাউনলোড করে ফেলেছেন তাদের অ্যাপে, তো এটা ওনারা নিয়ে যাবেন। যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে আমার আপনাকে একটু এখানে আমি জাস্ট একটা কেস স্টাডির মুখে বলে দিই যে কেস স্টাডিটা দিয়ে আপনি একটু শেষ করেন। আমি বলতে যাচ্ছিলাম what I was trying to say about the one of the thing actually case studies I have got the papers from Adorsho Prani Seva, I have got from Talikhata. Those two companies actually they have done pretty well actually for SME sector development. আমরা কখনো চিন্তা করতে পারি না, I have said it before that the গরুর ক্যাটেল ফার্মের ইন্স্যুরেন্স হবে, and SME সেক্টরে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এটা চলে আসবে। দ্যাটস ভেরি ফ্যান্টাস্টিক জব। আর আমরা যখন দেখলাম যে আসলে মুদি দোকানদাররা তাদের ক্রেডিট ইনফরমেশনের জন্য এমএসএমই লেন্ডিংয়ের জন্য টালিখাতার মতো অ্যাপ ব্যবহার করছে, দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সো এসএমই সেক্টর ডেভেলপমেন্টগুলো আমাদের প্রাইভেট সেক্টরগুলোতে কেস স্টাডি করে দেখা গেছে যে দে আর ডুইং প্রিটি ওয়েল। সো আমি আর দীর্ঘসূত্রিতা করবো না, মোস্ট অফ দ্য থিংস হ্যাজ বিন কাভার্ড হিয়ার অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি টু ডিসকাস দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য লেমেন টার্মস রেদার দ্যান অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন ইন ইজ একাডেমিক ওয়ে। Thank you very much. Thank you, Saifur bhai. It's a very elaborate presentation. সরি আপনাকে আমার একটু বিরক্ত করতে হলো, কারণ আমাদের চিফ গেস্ট আবার একটু চলে যেতে হবে। এই পর্যায়ে আমি আই উইল গো স্ট্রেট টু দ্য প্যানেলিস্ট। আপনারা ফ্লোর থেকেই বলতে পারেন। মে আই ইনভাইট মিস্টার ইলমুল হক সজীব, হু ইজ দি
COO and co-founder of Sheba.xyz, to share his thoughts in the context of today's seminar, please. Ilmul bhai, over to you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সামির ভাই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু 30 বছর আগে নিয়ে যাই। আপনারা যদি একটু চিন্তা করেন 30 বছর আগে আপনার বাসার সামনে যে দোকানটা ছিল, হয়তো আপনি গাড়ির সার্ভিসের জন্য কোথাও যেতেন অথবা কিছু গ্রোসারি শপিং করতেন বা কোনো কিছু। আজকে সে কোথায় আছে? হয়তো দেখবেন যে খুব বেশি হলে 1 থেকে 2% হয়তো সে তার বিজনেসকে রান করে একটু ভালো মতো জায়গায় গিয়েছে। মেজরিটি জায়গায় বিজনেস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আবার কিছু জায়গায় হয়তো সেম জায়গায় আছে। কিন্তু কেন? কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনলাম যে 25% জিডিপিতে মাইক্রো এসএমইরা কন্ট্রিবিউট করে। চায়নাতে এই ভ্যালু হচ্ছে 60%, আমার পাশের দেশ ইন্ডিয়াতেই 35%-এর উপরে। তাহলে সেই জায়গায় আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে এই যে 80 লক্ষ এই মাইক্রো এসএমই যারা আছে, বিভিন্ন বিজনেসের জায়গায় আছে, তাদেরকে আমাদের কোথাও কোথাও ডেভেলপ করার জায়গা আছে। সেই জায়গা থেকে আসলে চ্যালেঞ্জটা কোথায়? আমরা যখন সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড শুরু করি তখন আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম যে এই জায়গাটায় চ্যালেঞ্জটা কোথায়। তখন আমরা দেখেছি যে জেনারেল হিউম্যানের রেসপেক্ট থেকেই যে আমরা হয়তো কোনো কিছু প্রসেস করতে গেলে আমাদের জন্য 2টা থেকে 3টার বেশি কাজ অ্যাট এ টাইম প্রসেস করতে পারি না। সেই জন্য দেখা গিয়েছে যে বিজনেসটা রান করছে সেই জায়গা থেকেই তারা আছে। তাহলে তাদেরকে যদি ডেভেলপ করতে হয় তাদেরকে ডেফিনেটলি টেকনোলজি দিতে হবে, টুলস দিতে হবে, যেটা তার ব্রেইন প্রসেস না করে হয়তো টুলসটাই সেই জায়গাটা প্রসেস করে দেবে, যেটা তাকে সামনের দিকে গিয়ে নেবে। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে বিজনেস করতে গেলে ডেফিনেটলি অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে আমার একটা দোকান থেকে 5টা দোকান হবে, একটা টাইমের মধ্যে হঠাৎ করে বিজনেসের একটা বড় ফ্লো দরকার, টাকা দরকার, তাহলে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স দরকার। তো সেই জায়গা থেকে চিন্তা করেই তখন দেখা গেল যে ব্যাংক কিভাবে তাকে লোন দিবে, তার তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টই নেই। সেই জায়গা থেকেই তখন চলে আসলো যে ওকে, তাকে ফার্স্ট ডিজিটাইজেশন করতে হবে। ব্যাংক তো কোলেটারাল দিচ্ছে তার সম্পত্তি দেখে, কিন্তু যার এমএসএমই যার কোনো কোলেটারাল দেওয়ার ল্যান্ড নাই বা কোনো কিছু নেই, অ্যাসেট নাই, তখন চলে আসলো যে ডিজিটাইজেশন যদি আমরা করতে পারি তাহলে তার ওই ডেটা দেখে, তার ওই ট্রানজেকশন দেখে ব্যাংক লোন দিতে পারবে। সেই জায়গা থেকে আমরা 2017-এ সেই পাইলটটা করেছিলাম আমাদের ম্যানেজার এবং ব্যাংকের সাথে, যে কিভাবে তার এই ডেইলি ট্রানজেকশনকে ট্র্যাক করেই তাদেরকে লোন দেওয়া যায়। এবং আপনারা খুবই হ্যাপি হবেন যে সেই পাইলটটা সাকসেসফুল হয়েছিল এবং কালেকশন রেশিও কিন্তু খুব ভালো ছিল। ব্যাংক সেই জায়গাটাও হ্যাপি হয়েছে যে ইয়েস, এটাকে হয়তো আমরা একটা ম্যানুয়াল প্রসেসে পাইলট ছিল, এই জন্য এটাকে স্কেল করা যায়নি, যেটা এখন সময় এসেছে যে ইয়েস, তাদেরকে আমরা সেই জায়গাটা স্কেল করতে পারবো। আমি এই পর্যায়ে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ ব্যাংক, স্পেশালি মেজবাবা এখানে আছেন, এই প্রসেসকে গত 4-5 বছর এটাকে এই লেভেলে নিয়ে আসার জন্য যেই লেভেলের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, যেভাবে আমাদেরকে এম্পাওয়ার করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় প্রসেসে হেল্প করা হয়েছে, বিভিন্ন রকমের টেকনোলজি সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, ব্যাক এন্ডকে সলভ করা হয়েছে, সেই জায়গাটা এখন আমাদের জন্য একটা ট্রুলি আমাদের সবার সময় এসেছে এই জায়গাটাকে নিয়ে ওয়ার্কআউট করার জন্য। কিন্তু এইটাকে সাকসেস করতে হলে কী হবে? আপনারা দেখেছেন যে কিছু জায়গায় অলরেডি আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাংলা কিউআর করেছি, যে আমরা অনলাইনে গিয়ে এখন শুধুমাত্র দোকানে গিয়ে ক্যাশ টাকা না দিয়ে আমরা অনলাইনে পে করতে পারি। সেখানে আসলেই সেই জায়গাটায় দোকানদার যে সে অনলাইনে পেমেন্টটা কখন নেবে, দেখা গিয়েছে ফার্স্ট হচ্ছে ট্রাস্ট। ক্যাশ তো হাতে দেখতে পারে, কিন্তু অনলাইনে পেমেন্ট করলে তো সেই জায়গাটা আসে না। তা আমাদের একটা বড় কাজই হবে যে কীভাবে এই ট্রাস্টটা আমরা নিয়ে আসতে পারি। এটা আমাদের সবার এন্ড থেকে সম্মিলিতভাবে হতে হবে। আমরা যারা কাজ করছি আমাদের যেমন লাগবে, তেমনি পলিসি মেকার সব জায়গা থেকে লাগবে। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এইটা যদি আমি অনলাইনে নেই, এখানে খরচ, এখানে এমডিআর আছে, আদার জায়গায় আছে, সেই জায়গাটায় ডেফিনেটলি এই খরচটাকে আমরা কত কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি। এখানে ব্যাংক, এখানে আদার আছে, অ্যাকোয়ার আছে, ইস্যুয়ার আছে, সেই জায়গা থেকে প্রসেসের জায়গা থেকে গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সাপোর্ট দিয়ে হলেও যদি সেই জায়গাটাকে আমরা সলভ করতে পারি, ডেফিনেটলি সেখানে পেমেন্ট কালেকশন রেশিওর জায়গাটা আরও বেড়ে যাবে। অ্যান্ড নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই যে টাকাটা তার এখানে অটোমেটিক খরচটা কমেছে, কিন্তু টাকাটা তো সে দেখতে পাচ্ছে না। সেই জায়গাটায় রিকোয়ারমেন্টের সময় আসলেই টাকাটা তার হাতে চলে আসতে পারছে কিনা, বা পেমেন্টের ইকোসিস্টেমটাকে আমরা টোটালি প্রসেসে নিয়ে আসতে পারছি কিনা, এই 3টা জায়গায় যদি আমরা টোটালি অ্যাড্রেস করতে পারি, ডেফিনেটলি মাইক্রো এসএমই গ্রোথটাকে আমরা ইনশিওর করতে পারবো এবং সেই জায়গা থেকে আমরা প্রপারলি কাজ করে নিয়ে আসতে পারবো। তো সেই জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমরা এই জায়গাটায় এক হচ্ছে ট্রুলি এখন ডিজিটাল ব্যাংক চলে এসেছে। আগে যেটা হতো যে লেগেসি ব্যাংক যারা আছে তারা মাইক্রো এসএমই মতো যেতে পারতো না, বিকজ তাদের জন্য কস্টলি ছিল। তার সাথে সেই রিচটা
আমরা যারা এক্সেস টু ফাইন্যান্স নিয়ে যারা অলরেডি মাইক্রো এসএমই নিয়ে কাজ করছি সেই রিচটা আছে, সেই জায়গায় আমাদের প্রপার কোলাবোরেশন নিয়ে কাজ করা, যাতে প্রপারলি আমরা রিচ করে একেবারে রিয়েল মানুষের কাছ থেকে সেই জায়গাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে তার কস্টটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা, যাতে আমরা প্রপারলি এই জায়গাটা কাজ করলে, এই জায়গাটায় আসলে তার এফিসিয়েন্সি বের করে নিয়ে আসতে পারবো। আমি মনে করি সেই জায়গা থেকে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো। ধন্যবাদ। আমি শুধু একটা পয়েন্ট দিয়ে শেষ করছি, জাস্ট আমরা এই কাজটা শুরু করার পরে আমরা যেখানে দেখেছি মাইক্রো এসএমইর বিজনেস গ্রোথ 30% পর্যন্ত গ্রোথ হয়েছে তার ব্যবসায়। তো সেই জন্য আমি মনে করি আমাদের সবার এখন সময় হয়েছে এই জায়গাটায় কাজ করা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইমরুল ভাই। এই পর্যায়ে আমি ডক্টর মাইনুল হোসেন, হু ইজ দি প্রফেসর অ্যান্ড ডিরেক্টর অফ ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, University of Dhaka. Dr. Hossain, over to you to share your valuable thoughts on today's topic. Thank you. জি থ্যাংক ইউ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাস্ট যেহেতু সময় খুব কম, আমি কয়েকটা গ্যাপ দিয়ে হচ্ছে একটু আমার কথাগুলো বলি যে এই জায়গাগুলোতে আমাদের গ্যাপটা কোথায় আছে। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল স্মার্ট টেকনোলজি বলতে যেটা আমরা বুঝি স্মার্ট এসএমইর জন্য, এখন সেখানে একেবারে কাঁচামালটা হচ্ছে ডেটা। তো ডেটার এই জায়গাতে ধরেন আমরা আমাদের সম্মানিত কিনোট স্পিকার যে ডেটাগুলো দেখালেন, আমি শিওর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ডেটাগুলো মানে ওনারও কিছু করার নাই, সোর্স অনুযায়ী অনেক আগের। আমি যদি এসএমই ফাউন্ডেশনের সাইটে যাই 2013 সালের ডেটা, আমি জানি না এখন আপডেটেড হয়েছে কিনা, এখন নতুন সার্ভে বা ইয়ে হয়েছে কিনা, হয়তো হয়েছে, কিন্তু সাইটে 2013 সালের ডেটা। তো ওই ডেটা দিয়ে আমি কি ডিসিশন নেব, কি পলিসি বানাবো ওটা দিয়ে? এই জায়গাটাতে একটা গ্যাপ, আমাদের ডেটা ভিত্তিক ডেটা ড্রিভেন যে ডিসিশন সেখানে। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা যে টেকনোলজির কথা বলি, যে টেকনোলজি প্রচুর ব্লকচেনের কথা বলছি, এআইয়ের কথা বলছি, এসএমইর জন্য আমার তো মনে হয় ওনারা আরও এটার সাথে কিপ আপ করা, পেসটা বজায় রাখা, একটা টার্ম আছে যে ফোমো বলে, যে ফিয়ার অফ মিসিং আউট। অনবরত ওনারা ভাবছেন কী যেন মিস হয়ে যাচ্ছে, এত কথা হচ্ছে যে ব্লকচেন কি, ক্লাউড কম্পিউটিং কি, আমি মনে হয় বিজনেস করতে পারবো না, নতুন পৃথিবীর জন্য আমি মনে হয় প্রস্তুত না। মানে এনকারেজ করার বদলে তাকে ডিসকারেজই বেশি করে ফেলছে কি না, সেই জায়গাটা থেকে ভাবার সময় এসেছে আর কি আমার মনে হয়। এবং উনাদের জন্য কিন্তু আমার এআই বলারও দরকার নাই, আমার ব্লকচেন আইওটি বলারও দরকার নাই, উনি সেটা করবেন না। কিন্তু গ্রামের, রংপুরের, দিনাজপুরের একটা মানুষ, উনি কীভাবে হচ্ছে পাবনার একটা মানুষ, উনি কীভাবে এআইয়ের কাজ করবেন, ওনার তো এটা জানারই কথা না, করা উচিতও না, কিন্তু সেটা একটা সলিউশন আছে। এবং সেটা ক্ষেত্রে কস্টের ক্ষেত্রেও আমরা যে বলছি যে অনেক কস্ট, সেটা একটা মানে এগ্রিড আপন সলিউশন হচ্ছে স্যাস ভিত্তিক যে সলিউশনগুলো, একটু টেকনিক্যাল, যে সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস। আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড $300 দিয়ে কিনতে হবে না, আপনি হচ্ছে যে প্রতি মাসে সামান্য একটা ফি দিয়ে $2 দিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা ইউজ করেন। একইভাবে আমার কি এসএমইর জন্য কী লাগে, কয়েকটা সফটওয়্যার, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, তাই না? এইটা আপনি সফটওয়্যারটা কেনার দরকার নেই, ফুল প্রোডাক্ট সার্ভিস আকারে হচ্ছে যে আপনি নেন, লাইসেন্স নেন, এবং সেখানে যারা টেকনোলজি প্রোভাইড করে তারা এআই বেসড সলিউশন দেবে, ডেটা অ্যানালিটিক্সের সলিউশন দেবে। ওনাকে সেই চিন্তা থেকে আসলে বাদ রাখা উচিত, ওনারা যেন চিন্তাই করতে না হয়, ঠিক আছে? এইটা একটা মডেলে যেতে পারি। আমি দ্রুত আরও দুই একটা ইস্যু বলি যেটাতে এসএমইজ দে হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট। যেমন পেপাল আমার এখনও আসলো না কেন? পেপালের যে পেমেন্ট সলিউশন আজকে এত বছর ধরে আমরা চেষ্টা করছি, সবারই আমি নিজেকেও দোষী মনে করছি। উনার তো গ্রামের ওই যে উনার তো এটাতে কিছুই রোল প্লে করার নেই। আমরা যারা যেমন খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্প্যাক্টফুল অর্গানাইজেশন, ডিসিসিআইয়ের মতো জায়গা, আমরা এই জায়গায় রোল প্লে করার কথা ছিল। ইউনাইটেড নেশনসের সদস্য 193 জন, পেপাল 200 দেশে আছে। ইউনাইটেড নেশন সদস্যের থেকে বেশি কান্ট্রিতে, আমার কান্ট্রিতে নাই কেন? আমি যখন কারণগুলো শুনি সব ভ্যালিড মনে হয়, আসলে মানে ওভাবে দোষারোপ করে লাভ নেই, অনেকগুলো ভ্যালিড কারণ আছে, সেটা কিন্তু সলভ তো আমাদেরকেই করতে হবে। আরেকটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন দারাজ বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, এসএমই তারা চায়না থেকে প্রোডাক্ট আনতে পারে, কিনতে পারে, আপনারা জানেন কিনা, বাইরে থেকে চায়না থেকে চলে আসে, কিন্তু বিক্রি করতে পারে না। চায়না থেকে আমি প্রোডাক্ট কিনতে পারবো কিন্তু আমারটা বিক্রি করতে পারবো না, এটা কী ধরনের পলিসি, কী ধরনের মানে এক্সিকিউশন, তাই না? সো ওইখানটাতে তার মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কি আমি বাইরের জন্য তৈরি করছি? আমি তো সেখান থেকে বিজনেস করতে পারছি না। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের, এটা কিন্তু রোল আমাদের, এসএমইস যারা তাদের না, আমরা সবাই মিলে যদি এই জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি, আমি জানি সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে ব্যাপক এফোর্ট দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা সলিউশনও চলে আসবে বা আস্তে আস্তে আসছে কিছু প্ল্যাটফর্ম থেকে দেয়। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি শুধু একটা পয়েন্টে আপনাকে, এখানে সবারই একটা আমাদের প্রশ্ন, যে পয়েন্টটা আমি বুঝি নাই, যে কিনতে পারবো বিক্রি করতে পারবো না, মানে আমি একটু কাইন্ডলি। দারাজের মাধ্যমে আপনি যদি চায়না থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে পারবেন, যে চায়না থেকে প্রোডাক্ট, কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা যদি চায়নাতে বিক্রি করতে চান,
সেটা ও করতে- আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সেটা করতে পারবে না। ওকে ওকে, মানে আমাদের ই কমার্স সাইটগুলো শুধু লোকালি সার্ভ করছে, বিদেশে আমরা বিক্রি করতে পারছি না। কিছু সাইট দাবি করে যে হচ্ছে যে ওনাদের মধ্যে পারা যাবে, কিন্তু অতটা কনভিনিয়েন্ট না। আমি আমার বাসায় দেখি চায়না থেকে চলে আসে প্রোডাক্ট, জি, জি। বিক্রি করতে পারে না। তো এটা যদি একটু অ্যাড্রেস করা যায় যে ক্রস বর্ডার ই কমার্সের যে ব্যাপারটা আর কি, জি, জি, তাহলে জি। চমৎকার একটা জিনিস হয়। আর তাই। আরেকটা জিনিস আমি বলবো, আমাদের এই বড় ফোরামগুলোতে আমরা চমৎকার কিনোট স্পিচ দেখলাম, কিন্তু এইসব জায়গায় দেখেন এসএমইর প্রেজেন্টেশন কি আছে? যারা এসএমই তারা তাদের কথাগুলো যদি তারা বলতে চায়, 10 মিনিট যদি আমরা ওনাদেরকে টাইম দিই, দেখবেন খুব চমৎকার কিছু পয়েন্ট যেটা আমরা চিন্তাও করি না। ওনারা বলেন যে আমরা এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের কষ্টটা, এই জায়গায় না, যদি আমরা আমরা আসবো ওটাতে, আপনি শেষ করলেই তারপরে আমরা ফ্লোর থেকে নিব। এখানে আমাদের বেশিরভাগই এসএমই থেকে লোক। ও গ্রেট, তাহলে সেই জায়গা আমরা থেকে ওই জায়গাটায় করব। আপনার যদি আর হ্যাঁ, আমার ফাইনাল জিনিসটা একটু শেষ করি। জি। তো এই জিনিসগুলো গ্যাপের জায়গায়, কিন্তু আবার পজিটিভ বেশ কিছু জায়গায় মানে ধন্যবাদ পাওয়ার মধ্যে, যেমন এমএফএস এর যে জায়গাটা, এটা পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী একটা ধরেন যে রেভলিউশনারি জিনিস হয়েছে। আবার উবার পাঠার যে, আমার তো মনে হয় প্রতিটা পাঠা উবার এক একটা অ্যাম্বুলেন্স, সেগুলাতে করে হচ্ছে যে আমরা যে মানে সিভিয়ার সময় আমরা যে সার্ভিসগুলো পেয়ে থাকি। তো সব মিলিয়ে আর কি আমাদের পজিটিভ নেগেটিভ মিলিয়ে, নেগেটিভ যে অংশটা বা একটু ইস্যু আছে সেখানে যদি একটু এফোর্ট দিয়ে আমরা এগুলো করি, তাহলে অনেক পজিটিভ জিনিস বা ইম্প্যাক্টফুল জিনিস আমরা পেতে পারি আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর হোসেন, আপনার ভেরি লার্নেড থটসগুলো শেয়ার করার জন্য। এই পর্যায়ে আমার নেক্সট প্যানেলিস্ট যিনি আছেন, তিনি হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ মেজবাউল হক সাহেব, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক। মেজবা সাহেব, আপনার কাছে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে সবাই জিজ্ঞেস করে যে এই তথ্য প্রযুক্তি বলেন বা আইটি মানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে কস্টিংটা একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিতে হয়, সেটা তাদের সেই মানে সক্ষমতা নেই। এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা এই স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশনের দিকে আগাই, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভিশন, সেটার জন্য আমার এসএমইগুলোকে স্মার্ট করতে হবে। এবং এসএমইগুলোকে স্মার্ট করতে হলে আমার এসএমইর মধ্যে টেকনোলজি অমাংস্ট আদার থিংস, আমার টেকনোলজিও ইনফিলট্রেট করতে হবে তাদের বিজনেস অপারেশনসের মধ্যে। এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে বা আপনার থটসগুলো যদি বলেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক কি কোনো স্পেশাল কিছু মাথায় চিন্তা নিয়েছেন যে এসএমইগুলোকে কিভাবে টেকনোলজিক্যালি স্মার্টার করা যায়, আর যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে এটা কি আপনাদের এজেন্ডার মধ্যে আসবে কিনা ভবিষ্যতে? থ্যাংক ইউ। জি, ধন্যবাদ। আজকের কিনোট প্রেজেন্টার অনেকগুলো ইস্যু তুলেছেন, এবং আমার যারা পূর্ববর্তী ডিসকাশন ছিলেন তারাও অলমোস্ট সব কিছু বলেছেন। আমি আসলে অনেক দিন ধরে এই অটোমেশন নিয়ে কোনো না কোনো সেক্টরে কাজ করছি, এখনও করছি। আমি আসলে সত্যি কথাটা বলবো যে আমাদের প্রবলেমগুলো কোথায় আমরা দেখি এবং আমরা মার্কেটে যখন যাই কোন ফিলিং নিয়ে ফেরত আসি। আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বলি। আমরা সবাই শুধুমাত্র এআই, ব্লকচেইন, আরও উপরের টেকনোলজির কথা বলছি, কিন্তু আমরা যেটুকু অ্যাচিভ করেছি সেটা কি প্র্যাকটিস করছি? এই প্রশ্নটা তো আগে করতে হবে। যদি সেইটাই ইউজ না করি তাহলে আমি ওই উপরেরটা, আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সাহেব বলেছেন এটা, যে আমরা কিন্তু শুধু ওই একটার পর একটা টেকনোলজির কথা বলে যাচ্ছি। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইউজ অফ দিস থিং? আমার খুব দুঃখ লাগে আজকের জামানায় যখন শুনি একটা গার্মেন্টসের বেতনের টাকা নিয়ে যাচ্ছিল এবং সেইটা পথিমধ্যে চুরি হয়ে গেছে। আপনি দেখেন তো সরকারের একটা টাকা পেমেন্ট, স্যালারি পেমেন্ট কি অন্য কোনো মাধ্যমে হয়? যদি সরকার 100% পেমেন্ট করতে পারে, কেন ওই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তার টাকা নিয়ে ব্যাগে করে ট্রাকে ভরে নিয়ে যেতে হবে স্যালারি পেমেন্টের জন্য? এই জায়গাটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এইখানে কি কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব আছে? এইখানে কি কোনো কিছু শর্টফল আছে? এভরিথিং ইজ দেয়ার। বেশিরভাগ গার্মেন্টস তাই করছে, কিন্তু তাহলে এই গার্মেন্টসগুলো কেন করছে না? সেই জায়গাটা একটা বড় ইস্যু। টেকনোলজি, কিউআরের মতো টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে, যে টেকনোলজিটা জাস্ট এই প্রিন্ট আউটটাই লাগে, আপনার দোকানে রেখে দিবেন, তারপরে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অটোমেটিক টাকা চলে যাবে। এর চেয়ে সস্তা টেকনোলজি আপনি আর কি দিতে পারেন? কয়টা দোকানে আমরা টেকনোলজি দেখি? আমি এই জায়গাটা আমি অনেকের সঙ্গে কাজ করি, এখানে অনেকেই পেমেন্ট নিয়ে কাজ করেন।
আমাদের কিন্তু একটা ডিজিটাল লাইফস্টাইলে এখন একটা রোল আউটের সময় এসছে, এই জায়গাটা আমাদেরকে করতে হবে। আমরা অনেকগুলো রিসেন্টলি ব্রিজের টোল, আমি শিওর যে কয়েকটা ব্যাংক অলরেডি টোলের, আমি এইখানেও দেখাতে পারবো আপনার প্লে স্টোরে ই টোলের ইয়ে আছে, কিন্তু আমরা কয়জন এই ই টোলের রেজিস্ট্রেশন করেছি, কয়টা গাড়ি এনরোলমেন্ট করেছে। সুতরাং টেকনোলজি কিন্তু অনেক এসছে। আপনি যদি চিন্তা করেন ম্যাক্সিমাম সার্ভিস কিন্তু এখন আপনার অ্যাভেলেবল আছে ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু এটার ব্যবহার বাড়াতে হবে। কেন যেন একজন বলেছেন বক্তা যে কেন যেন একটা ইয়ে আছে যে টেকনোলজি ইউজ না করার মধ্যে একটা কেন জানি একটা বেনিফিট খুঁজে পান মানুষ। আমি ছোট্ট একটা কথা বলি, আপনি স্টারের মতো রেস্টুরেন্ট ঢাকা শহরে কোনো ডিজিটাল পেমেন্ট নেয় না, তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে কেন নিচ্ছেন না উনি? স্টারের মতো রেস্টুরেন্ট ঢাকা শহরে, তাহলে এই জায়গাগুলো ডিজিটাল পেমেন্টের কি কোনো ইকোসিস্টেমের প্রবলেম আছে? তাহলে কেন উনি নিচ্ছেন না? সুতরাং সেই জায়গায় হয়তো একটা গভর্নেন্স ইস্যুও আছে। সুতরাং এই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে। আমি স্বীকার করি যে এসএমইর জন্য একটা বড় অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সে একটা বড় বটলনেক আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র একটা জিনিসেই টোটাল ইকোসিস্টেমটা কভার করে না। যেমন ট্রেড লাইসেন্স লাগে এসএমইর ফাইন্যান্সিংয়ে, সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু অটোমেট হয়নি। সুতরাং এই অটোমেটেড ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রেড লাইসেন্স পেতে গেলে টিন লাগে, টিনের অটোমেশন হয়েছে, কিন্তু কিছুটা হয়তো এখনও প্রসেসটা আরেকটু এফিশিয়েন্ট করা উচিত। এই জায়গাগুলো যদি করি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এখন খোলা যায় ইকেওয়াইসি দিয়ে, আপনারা জানেন যে টোটাল ইকোসিস্টেমটা যদি করা যায় তাহলে হয়তো আমার পক্ষে একটা এসএমইকে অনবোর্ড করা সম্ভব। দেন ক্রেডিটের প্রশ্ন আসে। আপনার ডাটার কথা বলেছেন অনেকে, ডাটা কোলাটারাল। হ্যাঁ, ট্রু, ডাটা কোলাটারাল। ডাটা কোথা থেকে ক্রিয়েট হবে? আপনার ইউজ থেকেই ক্রিয়েট হবে। সুতরাং ওই জায়গায় মোটিভেশনটা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট। আপনি যদি ইউজ করাতে পারেন দেন ডাটা উইল বি ক্রিয়েটেড, অল্টারনেট ক্রেডিট স্কোর উইল বি ফিজিবল। সুতরাং এই জায়গাগুলো আমাদেরকে একটা, যা আমরা করেছি লেটস ইউজ ইট টু দ্য অপটিমাম লেভেল, তাহলে হয়তো আমরা এটার বেনিফিটগুলো পাওয়া শুরু করব। দেন উই ক্যান গ্র্যাজুয়েট ফ্রম দিস পয়েন্ট টু আপনার এআই বলেন, মেশিন লার্নিং বলেন, আদার থিংস। আর এগুলো আমাকে বলতে হবে না, আমি ইউজার হিসেবে আপনাকে পুশ করব টু গিভ ইট টু আস। সুতরাং টেকনোলজি যা এসেছে সেই টেকনোলজিটাকে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন এখন মোর ইম্পর্ট্যান্ট দেন ইনভেন্টিং নিউ থিংস। সুতরাং আমি এটুকু বলেই আজকে এইখানে থামবো, তারপরে হয়তো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা উত্তর দেবো। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। এই পর্যায়ে আমি আমাদের ফ্লোরটা খুলে দিচ্ছি। স্পেশালি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকে আপনাদের যে চ্যালেঞ্জেসগুলা, এই যে আমাদের ডক্টর মঈনুল হোসেন সাহেব যেটা বললেন যে এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আপনারা কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেন, বা আমি যেটা মনে করি যে টেকনোলজি ইউজ করার জন্য যে খরচপাতি, অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, সেটাই আমার কাছে বারবার তুলে আসে। তো এই তুলে ধরা হয়। তো এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আপনাদের যদি সাইড থেকে যদি 4-5 জন বলেন, সীমিত আকারে কাউকে অ্যাড্রেস করার প্রয়োজন নাই, জাস্ট কমেন্টস, তাহলে আরও বেশি কমেন্টস নিতে পারবো। আপনারা এখানে দয়া করে ভাষণ শুরু করে দিবেন না। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি শেখ ওয়ালিউল ইসলাম, আমি একজন এসএমই ব্যবসায়ী। জি, আমি প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট এবং মোহাম্মদ মেজবাউল হক সাহেবকে, এক্সিকিউটিভ বাংলাদেশ ব্যাংক। 80 থেকে 85% হচ্ছে বাংলাদেশে এসএমই ব্যবসায়ী। এসএমই ব্যবসায়ীরা এখন খুব একটা ভালো অবস্থা নেই, এটা আপনারা পত্রিকা দেখলে বুঝতে পারবেন, ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলবেন, বললে বুঝতে পারবেন। অথচ গত জুলাই থেকে এই এসএমই ব্যবসায়ীদের তাদের লোনের উপরে 1% একটা সুপারভিশন চার্জ, এটা একটা অত্যাচার করে তুলে দেওয়া হয়েছে এসএমই ব্যবসায়ীদের উপরে। আচ্ছা, এখানে একটা মিনিট আমি বলি, আপনার যে এইটা নিয়ে কিন্তু আমরা ঢাকা চেম্বার থেকে অলরেডি একবার একটা নিয়েছি। ঠিক আছে, আমি এখানে ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সাহেব আসছে, ওনাকে জানাতে যাচ্ছি। এখন এই জানাতে চাচ্ছেন, বাট আপনার তো সাবজেক্ট ম্যাটারে আমাদের টেকনোলজি। আচ্ছা, আমি ওটাও আসতেছি, এটা একটু জানান। আর আপনার অফলাইনে
ওয়ালিদ সাহেব, আপনি অফলাইনে আপনার যে জিনিসটা আপনি বলেছেন সেটা 100% আমরাও একমত। ওইখান থেকে যে সুপারভিশন চার্জটা কেন করা হয় এবং সেটা মওকুফ করা কি যায় নাকি সেটা আপনি ওটা বলতে পারবেন। এখন যদি স্যার আপনি স্যার এইটা স্যার আমি আসার আগে এইটা আমাকে অনেকজন বলছে যে আপনি ওখানে যাচ্ছেন, আপনি এটা জানেন, কারণ এটা তাদের জন্য এখন বিষ পোড়া মতো হয়ে গেছে স্যার। জি। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনার স্মার্টের কথা বলছেন, আসলে এখন যে আমরা যদি ট্রেড লাইসেন্স করতে যাই কোনো অনলাইন নেই, আপনি ওখানে ঘুষ দিবেন ট্রেড লাইন বেরোবে, তো এইটার কতদিন হবে এটা আমরা একটু আপনার বিবেচনা করেন, এটা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেন। ধন্যবাদ। জি জি সালামালাইকুম। জি বলেন। জি আমি মোহাম্মদ জমশেদ আলী বলছিলাম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এশিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড। জি আসলে আমরা যারা এসএমই বিজনেসম্যান, আসলে ওই ভাই যেটা বললো যে আসলে আমরা খুব খারাপ পজিশনে আছি, কারণ আমাদের বর্তমানে যারা আমদানির উপরে বিজনেসটা নির্ভর করে, আসলে আমরা তো ডলারের সংকটের কারণে আমি দীর্ঘ 6 মাস ধরে কুরবানিদের আগে আমি পিআইনে রেখে দিচ্ছি, ব্যাংকে জমা দিয়ে রাখছি, এই পর্যন্ত আমি কিন্তু এলসি পাই নাই, মানে 6টা মাস ধরে আমি পিআইনে রেখেছি, একটা এলসি আমি করতে পারি নাই। আপনারা সবাই এখানে যেই কথাগুলা বলছেন সেই কথাগুলা তো ডেফিনেটলি আপনার এটা সাবজেক্ট ম্যাটারে তো থাকতে হবে। আপনাদেরকে টেকনোলজি, আপনি আপনার ব্যবসায় টেকনোলজি কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন সেই কথাগুলা এবং আপনার কি সহায়তা প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে যদি আপনারা না থাকেন, যদি আপনারা আপনাদের, হ্যাঁ ডেফিনেটলি এখন যদি আপনি বলেন যে এনার্জি প্রাইস, এই প্রাইস, ওইটা তো এইখানের আজকে সাবজেক্ট ম্যাটার না। এলসি খুলতে পারছেন না বা সমস্যার মধ্যে আছেন, ডেফিনেটলি এটা একটা ইস্যু। না মাননীয় প্রেসিডেন্ট, এটা কিন্তু একটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একটা জড়িত আছে। কেন? যেমন দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক আগে ডলারের যে সার্কুলার ছিল যে একটা রেট নির্ধারণ করে দিত বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারকে, কিন্তু এখন বাংলাদেশ ব্যাংক যে তফসিলি যে ব্যাংকগুলোকে কি করে ওপেন করে দিচ্ছে, এখন কোন ব্যাংক 26 টাকা নেয়, কোন ব্যাংক 22 টাকা নেয়, কোন ব্যাংক 20 টাকা নেয়, কোন ব্যাংক আবার 10 টাকা 10.5 টাকা নেয়। এখন আমাদের জন্য তো এটা কঠিন অবস্থা পরিণত হয়েছে এখন এই মুহূর্তে। তো এখন বাংলাদেশ ব্যাংক আবার নির্ধারণ করে দাও যে ডলারের এক রেটে চলে যাবে, যে এলসি করলে করবে, না করলে নাই। ডেফিনেটলি আপনার যে কথাটা বলছেন সেটা আপনার এখানে যুক্তি আছে। আপনার এটা নিয়ে ওনার সঙ্গে আপনি আলাদাভাবে কথা বলতে পারবেন, এই সেমিনারের পরে উনি এখানে থাকবেন, তখন আপনার প্রশ্নগুলো আপনি রেইজ করতে পারবেন, ডিসকাস করতে পারবেন, লিখতে পারবেন, সবার সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু আপনার দয়া করে আপনারা যদি আজকের যে সাবজেক্টের বাইরে কথা বললে এটা গ্রহণযোগ্য হয় না। তো এই টেকনোলজি ফর স্মার্ট, আপনার ব্যবসা কি বলেন? আপনি কোন লাইনে বিজনেস করেন? জি আমার কেমিক্যাল এন্ড লুব্রিকেন্টস, যেটা কেমিক্যাল এন্ড লুব্রিকেন্টস। আপনার এখানে কি টেকনোলজি রিলেটেড কোনো সমস্যা, বা আপনি কি আপনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যদি হয়ে থাকেন বা মাঝারি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন, এখানে আপনি টেকনোলজি আপনার ব্যবসার পরিচালনার মধ্যে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করছেন সেটা নিয়ে যদি আপনার কিছু কমেন্ট থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার নাম সারফুদ্দিন। জি। আমি টেকনোলজির ব্যাপারটা শুধু আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের মেজবুল হক সাহেবের স্টার কাবাব হোটেলের উদাহরণ দিয়ে আমি দুটো কথা বলবো। বিষয়টা হলো আমাদের সব কিছু মানে প্রত্যেকটা দোকান বলেন, ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন হয়ে গেছে। আমাদের সমস্যাটা হলো কি জানেন, এইটা করতে গিয়ে আমরা এটা ডিজিটাল করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্যা হলো এনবিআর, আমাদের সমস্যাটা হলো এনবিআর। আমাদের টেকনোলজি কোনো সমস্যা না, সমস্যা হলো এনবিআর। এনবিআর গিয়ে করে কি, প্রত্যেকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তার কি আয় ব্যয় বা তার কি খরচ বা তার কি সে ব্যবসা কী করলো সব কিছু তারা নিয়ে গিয়ে এই এনবিআরের সাথে ট্যাক্স রিলেটেড, এনবিআর ভ্যাট রিলেটেড, এইগুলি হচ্ছে কি আমাদের জন্য একটা, এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ, বাট আমাদের জন্য এটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা কেন ডেভেলপ হচ্ছে না কেন? এই কারণে ওই যে বললেন না যে গার্মেন্টসের এত বড় গার্মেন্টস, ওনারা কেন ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে যায়? ব্যাগ ভরে না ডিউ টু আপনাকে ওই এনবিআর এর কারণে। আপনারা এইগুলি দেখতে হবে এই জিনিসটা। আমি যদি এই আপনাদের জেনারেল যেই সাবজেক্ট ম্যাটারগুলোর মধ্যে যদি আপনারা না থাকেন, তাহলে তো আমার না একটা মিনিট, আপনি চেয়েছেন সব সময় আমি আপনাদেরকে সুযোগ করে দিই, কিন্তু কতগুলো আছে যেগুলো আপনাদের সাবজেক্ট ম্যাটারের মধ্যে থাকবে, কারণ এখানে এনবিআর এর ব্যাপারে এখানে কেউ নেই। ওয়েট, আপনার বক্তব্য যেটা আছে আপনি কাইন্ডলি আমাকে বলবেন,
এবং এটা আমরা ওখানে যাব জাস্ট টু গেট দ্য মাইক অ্যান্ড মেক আ কমেন্ট। এই জিনিসটা আপনি আগেও বলেছেন, আমরা যখন বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে আমরা সেমিনার করেছি একই জিনিস আপনারাও আগে বলেছেন, এবং তখন কিন্তু আমি ফ্লোর ওপেন করে দিয়েছিলাম, কারণ তখন আমাদের আপনি মনে আছে সব মেয়র সাহেব এনারা সবাই আসছিলেন, সবাই একত্রে মিলে। আজকের টপিকটা আপনাদের বুঝতে হবে, আজকের টপিকটা ইজ এ ভেরি নিশ টপিক। এটা হচ্ছে টেকনোলজি ফর স্মার্ট এসএমইস। যারা টপিকটা দেখেন নাই, শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হলে হবে না, আপনি একটু কাইন্ডলি টপিকটা দেখবেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব, আমি কিন্তু উদাহরণ দিছি উনার, আমি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে যাইনি। আমাদের উনি বললেন যে গার্মেন্টসের এত বড় ব্যবসায়ী, উনি ট্রাক ভরে টাকা নিয়ে যান, কিন্তু এই টেকনোলজিটা ইউজ করেন না কেন? এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কথা, এবং কাবাব, স্টার কাবাবের কথা বা স্টার হোটেলের কথা বলছে বলেই আমি এই সাবজেক্টে রয়ে গেছি, আমি কিন্তু অন্য কোনো সাবজেক্টে যাইনি। আমার বক্তব্য কিন্তু একদম আপনার কমেন্টসটা বলেন, তাহলে স্ট্রেট কমেন্ট। কথা হলো এখানে আমাদের এখানে মিস্টার আবুল কালাম আজাদ সাহেব আছেন, উনি এনবিআর থাকি আছে না থাকলে উনি অনেক বড় ব্যাপার এখানে। ও এখানে উনি যদি এটাকে নলেজে নেন, এই যে ব্যবসায়ীরা যে সমস্যায় পড়ছে, এনবিআর যে কষ্ট দিচ্ছে, যার জন্য আমাদের এই সাবজেক্টটা এই স্মার্ট বাংলাদেশ কেন গ্রো আপ হচ্ছে না, শুধু তাদের অত্যাচারে ভয়ের চোটে বাকিগুলি হচ্ছে না। আর কোনো কথা নেই, ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ। রাশাদ আসসালামু আমি বলতে পারি? জি বলতে পারেন। জি, আমি যেটা স্মার্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে বলতেছি, যেহেতু এসএমইর ব্যাপারে, যেমন আমি 2-3 মাস ঘুরে একটা এলসি খুলছি, যেটা ডলারের রেট আমাকে 22 টাকার পরে 110% ওখানে ডিপোজিট টাকার পরে আমাকে এলসি খুলছি। স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে বলতেছি, টেকনোলজি বলতেছি আমি সেই কথাটা। দেখা গেল যে আমার 1 কন্টেইনার 20 টন কেমিক্যাল আসছে, যেটা মেলামাইন রেজিন পাউডার। এইটা একটা দৈবচনে ফেলে দিছে কাস্টমস, তবে এটা কেমিক্যাল টেস্ট করতে হবে। কিন্তু কেমিক্যাল টেস্ট করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ল্যাবের লোক আজকে আসতেছে না, কালকা ছুটিতে, পরশু দিন আর পোর্টে আছে, এইভাবে করতে করতে আমাকে 10 দিন পার করে দিছে। এটা কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশ, এবং আপনারা বলতেছেন যে টেকনোলজি, তো টেকনোলজি কোথায় গেছে? আমার সাথে যে মাল নিয়ে আসছে আমাকে কিন্তু 10 দিন 15 দিনের ড্যামারেজও দিতে হবে, প্লাস আবার এই যে দৈবচন বা এটার জন্য ফিও দিতে হবে। দেখা গেল যে আমি 10 দিন পরে বা 15 দিন পরে আমি কেমিক্যাল টেস্টে আমার রেজাল্টে তারা আমার অ্যাজ পার ইয়েটা, আমার যে কেমিক্যালটা আনছি অ্যাজ পার এলসি অ্যাজ পার পিএ অনুযায়ী ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে কন্টেনারে ড্যামারেজ দিতে হচ্ছে, আমাকে পোর্ট অ্যান্ড ড্যামারেজও দিতে হচ্ছে। তাহলে আমি আমার একটা ইয়ে থাকবে যে টেকনোলজি হয়ে আমার কী লাভ হলো, সেই দেখা যাচ্ছে সে আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরাচ্ছে, এই টেকনোলজি কোথায়? এবং আমি যদি সঠিকই থাকি তাহলে আমার ড্যামারেজটা কেন নেওয়া হবে? তাইলে তো উচিত ছিল যে আমি তো তাইলে যে উইদাউট ড্যামারেজে বের হয়ে গেল, তার সাথে তো আমি মানে সেল করে কুলাইতে পারবো না, আমার কস্টিং বেড়ে যাবে। আপনার এটা নিয়েই তো আপনার মেইন কমেন্টসটা আপনার কমেন্টে এসে পড়েন, আপনার ক্ষোভটা বুঝতে পারছি। আপনি কমেন্ট। আরেকটা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের কাছে বলতেছি, গার্মেন্টস নিয়ে আমারও একটা গার্মেন্টস ছিল, আমি আপাতত এখন রেন্টে দিছি। সো কথা হচ্ছে যে আপনি যে কথাটা বললেন যে বাংলাদেশ সরকার সবাইকে বেতনটা এইভাবে দিয়ে দেয়, আমি কিন্তু স্যালারি আমার বিএল না পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি স্যালারিটা ড্র করতে পারছি না। আমি কিন্তু পোস্টিং ব্যাংকে না দিলে, এইটা এমডি পর্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমার স্যালারির জন্য আমাকে সে আমার স্যালারিটা দিবে না। এদিকটা কিন্তু এই ফাঁকে ততক্ষণে আমার গার্মেন্টস ভাঙা শেষ। এটা কি আপনারা জানেন কি না? এইটা একটা পয়েন্ট যেটা বলছেন যে আপনার এখানে দ্যাট ইজ এইসব ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাকটিভ সরকারের কিন্তু ওইটা লাগে না, যে কোষাগারে টাকা আছে সে অনলাইনে এই জিনিসপত্রগুলো উনি নোট নেবেন এবং এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে অ্যাড্রেস করবে। শাহরুখ, আসসালামু আলাইকুম। তারপরে তোমাকে জিজ্ঞেস করব। রাইট, আসসালামু আলাইকুম। জি, আমার একটা ছোট প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে যে ইফ উই লুক এট দ্য এক্সপোর্ট মার্কেট অফ এসএমইজ ইন বাংলাদেশ, যেটা মাইনুল স্যার বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে, যে বাংলাদেশি এসএমই ব্যবসায়ীরা যদি বাইরে সেল করতে চায় কী করা যেতে পারে। তো বাইরে থেকে কেউ যদি আসলে আমাদের জুট প্রোডাক্টস, আমাদের টেকনোলজি বা আমাদের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারার বা প্রোভাইডারের কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চায়, উই ডোন্ট হ্যাভ আ সেন্ট্রালাইজড মার্কেট প্লেস অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। সো ক্যান উই টেক অ্যান ইনিশিয়েটিভ সো দ্যাট আমাদের যারা এসএমই বিজনেসম্যান আছে বা এসএমই প্রোডাক্টস আছে বা ম্যানুফ্যাকচারার আছে, তারা তাদের ক্যাটালগ বা প্রোডাক্টসগুলো আপলোড করতে পারে, তাদের কোম্পানি রিভিউ থাকতে পারে এবং বাকি ডিটেলসগুলো থাকতে পারে, সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাট লিস্ট টেক ইন্টারেস্ট ইন অর্ডারিং দ্যাট স্টাফ। সো এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে কিনা সরকারি জায়গা থেকে, সেটা আমার মনে হয় একটু চিন্তা করা যেতে পারে। জি, ধন্যবাদ। রাশাদ। জি, থ্যাংক ইউ। আসলে আমরা সব জায়গায় দেখেছি যে যে কোনো সার্ভিসিংয়ের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অনেক পিছায় থাকে, প্রাইভেট সেক্টর আসলে ডেভেলপ
আগে থেকে। কিন্তু আমরা টেকনোলজির ক্ষেত্রে আসলে দেখেছি একটু উল্টা। আমরা দেখেছি গভর্নমেন্টের অনেক সার্ভিস আসলে অটোমেশন হয়েছে, কিন্তু কম্পেয়ার টু দ্যাট যদি দেখি প্রাইভেট সেক্টর, আমি যদি বলি আরও বলি এসএমই সেক্টরটা কিন্তু স্টিল অনেক পিছিয়ে আছে। তো এই জায়গাটায় আসলে যখন আমি টেকনোলজিটাকে আসলে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব, এটা একদিকে যেমন আসলে তাদেরকে এনকারেজ করার প্রয়োজন, এটা যেমন সত্য, তেমনি হচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা পলিসি লেভেলে কাজ করার একটা সুযোগ আছে এবং ভালোভাবে কাজ করতে হবে। আমরা ভ্যাট অটোমেশনের ক্ষেত্রে দেখেছি যে এনবিআর কিন্তু কিরকম 40 থেকে 45টা কোম্পানিকে সিলেক্ট করে দিয়েছিল এবং একটা কাইন্ড অফ সমস্ত যতগুলো মানে বাংলাদেশের কোম্পানি আছে সবাইকে বাধ্য করেছে যে এই সফটওয়্যারটাকে ইউজ করার জন্য, এনবিআর ইনলিস্টেড কোম্পানি। এরকম কিন্তু আরও অনেক সুযোগ আছে, যেমন আমাদের এইচআর সফটওয়্যারের কথা বলি, অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের কথা বলি, স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বা এই টাইপের জায়গাগুলোতে আমরা যদি গভর্নমেন্ট থেকে এরকম কোনো একটা পলিসি করে দেওয়া হয়, আমরা কিন্তু অনেক কোম্পানিকে আমরা অনবোর্ড করতে পারবো একটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমের মাধ্যমে। এই বিষয়টাকে দেখার জন্য একটু অনুরোধ করছি। জি ধন্যবাদ। আপনাদের একটু পরিচয়টা দিয়েন এবং দয়া করে সাবজেক্ট ম্যাটারের উপর কথা বলুন। জি থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি জাহিদ ইকবাল, জয়েন্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ডিপার্টমেন্ট। আমি আমার সম্মানিত এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর স্যারের সাথে একটু যোগ করে বলতে চাচ্ছি যে যেহেতু একটু আমাদের টেকনোলজি নিয়ে কথা হচ্ছে, এসএমই টেকনোলজি, শুধুমাত্র এসএমইকে টেকনোলাইজ করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো মিলে প্রায় 900 কোটি টাকার একটা ফান্ড আছে। আমি সকল এসএমই উদ্যোক্তাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, আপনারা শুধুমাত্র প্রোডাক্ট, সার্ভিস, প্রসেস অথবা টেকনোলজিক্যাল কোনো একটা অ্যাডভান্সমেন্টস নিয়ে আসতে পারলেই মাত্র 4% রেটে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আপনারা ফান্ড পেতে পারেন। এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন শেয়ার করলাম। এই যে আমরা বলি যে পলিসির জায়গাগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে না, মাত্র 4টা পয়েন্টে আপনারা যদি নতুনত্ব কোনো একটা ক্রিয়েটিভ কিছু নিয়ে আসতে পারেন, ইনোভেশন নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে এই সফট লোনগুলো আপনারা পেতে পারেন। আরেকটা বিষয় আমি একটু যেহেতু আমি মিডিয়ার লোকজনকে একটু অনুরোধ করব যে এই পয়েন্টসগুলোও কিন্তু আপনারা তুলে ধরেন, তাহলে আপনাদের মাধ্যমেও কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এটার ব্যাপারে জানতে পারবে। আরেকটা পয়েন্ট আমি একটু সবাইকে জানাতে চাই যে পৃথিবীর যে বিষয়গুলো আসলে আসছে, বাংলাদেশে এসএমই সেক্টরটা বিভিন্ন মিনিস্ট্রির আন্ডারে কাজ করছে। ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লোকাল গভর্নমেন্ট, লোকাল মিনিস্ট্রি অফ লোকাল গভর্নমেন্ট আছে, তারপর আবার এসএমই ফাউন্ডেশন করতেছে একটা শিল্প মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে, বিসিক আছে, বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করতেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ডিপার্টমেন্ট। অথচ বিভিন্ন দেশে শুধুমাত্র এসএমই নিয়ে একটা মিনিস্ট্রি থাকে, মিনিস্ট্রি অফ এসএমই অ্যান্ড স্টার্ট আপ। আমরা যদি ভেরি ক্লিয়ারলি সাউথ কোরিয়ার এক্সাম্পল বলি, সাউথ কোরিয়াতে মিনিস্ট্রি অফ এসএমই অ্যান্ড স্টার্ট আপ নামে আলাদা একটা ডেডিকেটেড মিনিস্ট্রি কাজ করছে। সো এই ধরনের একটা মিনিস্ট্রি বা এই ধরনের একটা সেন্ট্রাল বডি ফর এসএমই ডেভেলপমেন্ট করা যায় কি না বাংলাদেশের এসএমই ডেভেলপমেন্টের জন্য, এটি আমার মনে হয় পলিসি মেকারদের এখনই চিন্তা করার একটা বড় স্কোপ তৈরি হতে পারে। আরেকটা বিষয় আমি একটু যোগ করে নেই, আমার মনে হয় আমার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মহোদয় আছেন, উনি একটা রিভলিউশনারি কাজ করেছেন, সেটি হচ্ছে এসএমইর যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে, স্যার নিশ্চয়ই মনে আছে, তাদের ফ্যাক্টরিংয়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম স্যার লাইসেন্স দিয়েছেন। সো আমরা প্রায়ই দেখি যে এসএমইর ক্যাশ ফ্লোটা ড্রাই হয়ে যাওয়ার কারণে তারা মার্কেট থেকে ওয়ে আউট হয়ে যায়, মার্কেট থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। সো এই জায়গাটায় স্যার একটা নতুন একটা সার্কুলার করেছেন, সেটি হচ্ছে যে শুধুমাত্র এসএমইর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলগুলোকে কীভাবে ফ্যাক্টরিং করা যায়। সো এই জায়গাটাও আমার মনে হয় যে যারা এসএমই আছেন এইটাকে কীভাবে আরও ক্যাপিটালাইজ করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করলে পরে আমার মনে হয় দেশের যে এসএমই 9 লক্ষ, ধন্যবাদ। আমরা এখন একটু বুস্ট আপ হবে। ধন্যবাদ। নারী ব্যবসায়ীদের থেকে একটু শুনি। জি জি বলেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি তাসলিমা সিদ্দিক রত্না। আমি এসএমই সেক্টরের কথা বলতেছি। আমি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী। উনি যে কথাটা বলছে আমি এটা করতেছি না যে এসএমই হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংকে দিচ্ছে, কিন্তু আপনারা সরাসরি দিচ্ছেন না, আপনারা দিচ্ছেন কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকের মাধ্যমে যখন টাকাটা দেয় আমাদের থেকে 9% করে নেওয়া হয়, 9% করে নেওয়া হয়, আপনারা দেন 4%, কিন্তু কোনো উদ্যোক্তা 4% হিসাবে পাওয়া যায় না একটা। দ্বিতীয় হলো আপনার যেখানে আপনার একটা মহিলা উদ্যোক্তা বলেন বা ছোট কোনো উদ্যোক্তা যখন লোন নিতে যায় তার হলে 14 গোষ্ঠীর বালিয়াম দিতে হয়, ট্রেড লাইসেন্স হতে নিয়ে আপনার টিন হইতে, এক্সপোর্ট লাইসেন্স হইতে, এবং ঢাকায় কোনো বাড়িঘর আছে কিনা
কোনো অ্যাপার্টমেন্ট আছে কিনা, কোনো প্রপার্টি আছে কিনা, এবং গ্যারান্টার 4 জন গ্যারান্টার দেওয়ার পরে বলে যে রক্তের রিলেশন নিয়ে আসেন, তাহলে কিভাবে আপনার হলে উদ্যোক্তারা হলে আপনার হলে স্বাবলম্বন হবে? আপনার নামটা আমার নাম তাসলিমা সিদ্দিক রত্না, আমি ইত্যাদি হ্যান্ডিক্রাফটস এবং ইত্যাদি ফুড প্রোডাক্টস এর খুব মালিক। ভ্যালুয়েবল কমেন্টস গুলা বললেন, কারণ এগুলা কমেন্টসই আমরা চাচ্ছি যেন এগুলা আমরা সরকারের কাছে পৌঁছায় দিতে পারি, কারণ এগুলা হচ্ছে যেসব জায়গায় অ্যাকচুয়াল প্রবলেমস গুলা হচ্ছে, এই যে আপনার 4%-এর জায়গায় 9%, এই জায়গাটা, তারপরে আবার ওই যে আমাদের ওয়ালিউল সাহেব বললেন যে 1% সুপারভিশন চার্জ। তো এই জিনিসপত্রগুলা ডেফিনেটলি আমাদের এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের 2 জন প্রতিনিধি আছেন, তারা এটা দেখবেন এবং এটা নিয়ে আশা করি কাজ করবেন। থ্যাংক ইউ। জি, পাশের জন, জি বলেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি সুরাইয়া আলম, একজন ইম্পোর্টার, এক্সপোর্টার এবং লোকাল মার্কেট। আমার কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ফান্ডগুলো আছে, আমার কাছে 15 পেজের ইয়েগুলো আছে, কোন কোন ফান্ড সব আমার কাছে আছে। আমি জানি যে এই ফান্ড আছে এত পার্সেন্ট, কিন্তু এই ফান্ডগুলো প্রত্যেক কোন কোন ব্যাংকে দেওয়া আছে সেটাও আমার কাছে আছে, কিন্তু ইনফরমেশন আমার কাছে আছে। আমি ব্যাংকে গিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করি, বলে যে এরকমও হয় যে এই ফান্ডের জন্য এই মানে নন রিফান্ডেবল এই ফান্ডটা, কিন্তু কোনো সময় দেওয়া হয়, কোনো সময় দেওয়া হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করি যে কোন সময় দেওয়া হয়, কোন সময় দেওয়া হয় না, কাদেরকে দেওয়া হয়, কাদেরকে দেওয়া হয় না। যদি আমাদের কাছে আপনারা বলেন যে অমুককে দেওয়া হয়, অমুককে দেওয়া হয় না, তাহলে আমরা সেরকম আমরা এগুলা ওই যে ব্যাংকসের ক্ষেত্রে বলছেন? হ্যাঁ, ব্যাংক বলছি। আচ্ছা, তারপরে আমি আরও জানি এই বাংলাদেশ ব্যাংকের যে এসএমই ফান্ডগুলা, এই ফান্ডগুলা কর্পোরেটরা পায়, এবং ওমেন এন্টারপ্রেনার্সের যে ফান্ডগুলা, এগুলোও কর্পোরেটরা পায়, এটা কর্পোরেটরা কালেক্ট করে, এটুকু আমি জানি। আচ্ছা, এরপরে আমার আরও আছে, আমি যখন ইম্পোর্ট করি, কন্টেনার আসে, পোর্টে আসে কন্টেনার, তখন প্রথম 7 দিন উইদাউট ড্যামারেজ। ওই 7 দিন কোনো কাস্টমস অফিসারকে সিটে পাওয়া যায় না, কোনো মানে সিএনএফ এজেন্টকে টেলিফোনেও পাওয়া যায় না। তারা 7 দিন পার করে নেয়। 7 দিন পার করার পরে আপনার যখন ড্যামারেজ হইতে থাকে, তখন মানে আরও ড্যামারেজ যেন উঠে, তারা আজকে বসতে পারবে না, সিরিয়ালভাবে সিরিয়াল আসে নাই, আমরা এই প্রবলেমে ভুগছি। আচ্ছা, তারপরে আবার কি, যখন ডেটটা পার হয়ে যাচ্ছে, আপনার কমেন্টসে এখন চলে যান, যেহেতু যাচ্ছি আমি, যে আমাদের ড্যামারেজ এবং এনবিআর কাস্টমস অফিসাররা সব ট্যাক্স হিসাব করে আমরা 15% ভ্যাট দিই। 15% ভ্যাট দেওয়ার পরে সমস্ত টাকা যখন পেমেন্ট করা হয়, তখন আবার বলে যে আমরা কাস্টমার্স অফিসার 8-10 জন আছি। না, এটা এখানে শুনেন, একটা জিনিস বলেন, আপনার যেটা বলতেছেন সেগুলা অন্য সমস্যা। আচ্ছা, আপনার টেকনোলজিতে আপনাকে যদি এখন আমি কিন্তু আপনাকে সুযোগ দিয়েছি, আপনাকে আমি তার আগে বারবার বলেছি যে আপনার টেকনোলজি ফর স্মার্ট এসএমইস নিয়ে আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে, এটা আমার বারবার যদি আপনাদেরকে বলতে হয়, তাহলে তো আপনাদেরকে এখানে আমার জন্য এন্টারটেইন করেন। আপনি ওইটা নিয়ে থাকেন, আপনি শিক্ষিত টেকনোলজি নিয়ে আপনার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কি প্রবলেমে আছেন সেটাতে বলেন, যেটা আপনি বললেন যে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। টেকনোলজি তো গভর্নমেন্টের যে টেকনোলজিটা ইউজ করা হয়, আমার কথা যে পোর্টে যদি ওই টেকনোলজিটা ইউজ করে, তাহলে আমাদের জন্য কোনো সমস্যা হয় না। এইটা হচ্ছে আপনার সাজেশন। হ্যাঁ, এবং প্রাইসটাও আমাদের বাড়ে না। ইম্পোর্ট করার যে প্রোডাক্টটা, এই প্রোডাক্টটার দামটাও বাড়ে না, যদি পোর্ট যে টেকনোলজিটা গভর্নমেন্ট দিয়েছে এই টেকনোলজিতে চলার জন্য, কিন্তু সেই টেকনোলজিটা তো কেউ কোনো অবস্থাতেই আপনার ফলো করে না। এটা বলতে পারেন যে টেকনোলজিটার পলিসি থাকা সত্ত্বেও বা ইন্টেনশন থাকা সত্ত্বেও এটা বাস্তবায়ন প্র্যাকটিসে হচ্ছে না। যেটা আমি ওই শারফুদ্দিন সাহেবের যে পয়েন্টটা, যে সেম জিনিস যেটা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ওনার যে মেইন কমপ্লেইনগুলো উনি রেজ করলেন, উইচ ইজ ফাইন, কিন্তু ওটার সঙ্গে ওটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য কিন্তু এই অটোমেশনটাকে আনা, এবং এই অটোমেশনটা যখন আরো মানে
ভালোভাবে কাজ করবে। এখন তো আমরা কনসেপ্টে আছি, ভ্যাটে অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে, এখন ইনকাম ট্যাক্সেও আমরা দেখছি যে অটোমেশনের দিকে আমরা যাচ্ছি। ইনকাম ট্যাক্স আইন নতুন যেটা আসছে সেটাতেও অটোমেশনের উপর জোর দিয়েছে। এইসব হয়রানি যেন না হয় এই কারণেই এই অটোমেশনগুলো আনা। আর আপনার যে পয়েন্টসটা সেটাও খুবই ভ্যালিড, যে এই কাস্টমসের জায়গায় যদি আমরা এসব অটোমেশনগুলো নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের এই আপনি যে বললেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যে এই সমস্যাগুলো ফেস করে সেটা ফেস করবে না বা কমে আসবে। হ্যাঁ, ইভেন 15% ভ্যাট দেওয়ার পরেও জি ঢাকায় এসে আমরা যখন মাল সাপ্লাই দেই জি তখন পিকআপ ধরে আরো 5% দাবি জি করে। বুঝতে পারছি, সব কস্টগুলো হয়। তখন শিওর ক্যাশের এমডি কিনে আছেন, তখন জি। প্রাইসটা আরো হাই হয়ে যায়। জি জি বুঝতে পেরেছি। ইভেন 200% জরিমানা করে। জি সবচেয়ে মানে দুঃখজনক এটা, 200% জরিমানা কি ওয়ার্ল্ডের কোথাও আছে? জি আর এটা কিসের জন্য জরিমানা করলো? জি পেপার কেন, পেপারটা শো করলাম কেন? বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। আমি জি ধন্যবাদ আপনাকে। 2000 আপনার এক মিনিট, এখন একটা আমি ইয়ে করেন, 2023 পর্যন্ত 2009 একবার আমি 1 কোটি টাকা লস করেছি, জি আবার 2021 সালে আবার 1 কোটি টাকা লস করেছি। আমি স্মল একজন ব্যবসায়ী হয়ে জি উইদাউট ব্যাংক আমার নিজের টাকায় জি আমি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি। এরপরে যদি আমার এই কয় বছরের মধ্যে 2 কোটি টাকা লস হয়, জি হুইল গিভ মি সাপোর্ট? জি না ডেফিনেটলি আপনার যে ইয়েটার সঙ্গে ডেফিনেটলি আমরা মানে একমত। কারণ এই ডিলেগুলা যদি হয় এবং এই ডিলেগুলার জন্য যদি আমার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি সাফার করে, এবং আপনি যেটা বলছেন যে আপনার এই পয়েন্টসগুলোতে এবং এই আরবিট্রারি ভাবে যেন কোনো কিছু না চাওয়া হয়, এই জিনিসপত্রগুলোর জন্যই কিন্তু অটোমেশনগুলো আনা। আর আমি একটা কথা বলবো, আর একটা পয়েন্ট, কারণ আমার এখন এটা ক্লোজ করতে হবে, আপনার কমেন্টসটা শুধু দিন। আমার কন্টেনার আসে, জি আচ্ছা আমি ওমেন এন্টারপ্রেনার্স যখন, তখন আমি তো সব সময় তো পোর্টে যেতে পারি না, জি আমার ম্যানেজার পাঠায় সব পাঠায়, আমার কন্টেনার লক করে রাখা হয়। কি কারণে লক করা হয়েছে? আমি ডাইরেক্ট এনবিআর এ চলে যাই। জি আমি চলে যাওয়ার পরে এনবিআর চেয়ারম্যান সাহেব তখন বলে আবার দোতলা বিল্ডিংয়ে পাঠাই দিয়ে ওইখানে কম্পিউটার দেখেন যে ক্যাটাগরিতে ইয়ে হয়েছে, লক করেছে। কেন লক করেছে? পোর্ট টাকা পায়। পোর্ট আমার কাছে টাকা পায়। আচ্ছা বুঝতে পোর্ট হ্যাঁ না আচ্ছা, এখানে আমি আপনাকে একটু ইয়ে করি, আপনার পয়েন্টটা আপনি কিসে আসতেছেন? এখানে টেকনোলজি সিস্টেমেটিক না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটার আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে জি কাজ করে, আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে কথা বলে, জি আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে। বুঝতে পারছি আমি আপনার যেটা হচ্ছে, মানে আপনার যে মেইন ক্ষোভটা হচ্ছে যে এখানে আরবিট্রারি প্র্যাকটিসটা বেশি হয় এবং আনসিস্টেমেটিক ভাবে জিনিসপত্র চলে, যেই কারণে আপনাদের ক্ষতি হচ্ছে। জি আপনি আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে চলার জন্য আমরা সাফার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। এখন আপনার শেষ কমেন্টসটা আপনি বলেন, যে শিওর ক্যাশের এমডি যিনি আপনি আমাকে মেসেজ করেছেন, জি বলেন। জি আসসালামু আলাইকুম। আপনি সাবজেক্টের উপর থাকেন। আমি সাবজেক্টের উপর থাকার চেষ্টা করব। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি তালিখাতার সিইও এবং ফাউন্ডার। শিওর ক্যাশটা আমার আগের পরিচয়। তালিখাতা অ্যাপটা এই এসএমইদের জন্যে, বিশেষ করে মাইক্রো ব্যবসায়ীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাপ। কারণ আমরা দেখেছি যে মাসে প্রায় 10 লাখ ছোট ছোট ব্যবসায়ী এই ছোট অ্যাপটা ব্যবহার করছে। এটাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওইরকম বলা নাই। এটাতে আসলে একজন ছোট ব্যবসায়ী খুবই সবুজ আর লাল ঘরে এন্ট্রি দিয়ে দিয়ে তাদের ব্যবসার হিসাব রাখছেন, এবং এইটার মাধ্যমে আমরা এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আমাদের একটা ডিজিটাল ওয়ালেট লাইসেন্স আছে, কিউআর কোডের মাধ্যমে আমরা পেমেন্ট নিচ্ছি। অলরেডি 40,000 ব্যবসায়ী কিউআর কোড সেবাটা নিচ্ছেন। কিছু কমেন্টস যদি সরাসরি বলি, আমাদের একটা কথা হচ্ছে যে আজকের সেমিনারের টপিক নিয়ে আমার একটা বিরাট প্রবলেম আছে। এই স্মার্ট এসএমইর জায়গায় স্মার্ট সিএমএসএমই অথবা স্মার্ট এমএসএমই দেওয়া দরকার। কারণ আমরা কথা বললাম তার মধ্যে 15 আনা বা 15.5 আনা হচ্ছে ওই সিএম এর মধ্যে পড়ে, এবং এইটা আমাদের একটা ন্যাশনাল প্রবলেম। আমাদের সব জায়গায় এসএমই নিয়ে যখন আলোচনা হয়, আমাদের এসএমই ডিপার্টমেন্ট আছে, এসএমই ফাউন্ডেশন আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু কাজ করতে হবে। কথা বলে না। হ্যাঁ, সুতরাং এই ডিপার্টমেন্টের নামটা বদলে এমএসএমই অন্তত করা হোক,
এবং এটা না হলে এই আলোচনার টপিকটা আসলে ঠিক জায়গায় কখনো থাকবে না, কারণ সাড়ে পনেরো মাইক্রোতে আপনি হাত দিতে বলছেন, কারণ তারা হচ্ছে 15.5 আনা বাদ দিয়ে আপনি আধা আনা টপিক দিক রাখলে আমাদের ফোকাস চেঞ্জ হয়ে যায়। ঠিক ব্যাংকগুলোর মাইন্ডসেটে একই প্রবলেম। ব্যাংক ডিপার্টমেন্টের নাম হচ্ছে এসএমই, সুতরাং তারা কিন্তু ওই মাইক্রো নিয়ে শুনতেই চায় না, আপনি যতই ফান্ড দেন কাজ করবে না। বলে দিলাম, এটা আপনারা এটা নোট করেন যারা আমাদের এই কমিটিতে আছেন। এই এসএমই বলতে আপনারা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করছেন, কিন্তু উনি একটা খুব ক্ষুদ্র পয়েন্ট বার করে ফেললো যে সিএম। জি, এটা টেকনিক্যাল হোক কি নন টেকনিক্যাল হোক, এটা সাইফুর সাহেব এটা আপনার ইয়ের মধ্যে আপনি এটা ঢুকিয়ে দিন এবং এটা নিয়ে ডিট করেন। আচ্ছা, এখন আপনি সোজা কমেন্টসে চলে যান। আপনার আমার সবগুলোই কমেন্ট। আচ্ছা, এরপরের কথাটা হচ্ছে আমরা আজকে যে কথাগুলো বলেছি, দুইটা কমেন্ট। আচ্ছা, দুইটা কমেন্ট, আমি 3টা কমেন্ট দিতে যাচ্ছি। দেন দুইটা, আগে দুইটা শুনি তারপরে 3 নাম্বার। আমাদের প্রথম কথাটা হচ্ছে যে আসলে আমরা যেখানে কথা বলছি এই টেকনোলজি সফটওয়্যার, এর চেয়ে সবচেয়ে বড় যেটা এসছে আসলে আমাদের ডেটা। আমাদের যদি সাহায্য করতে হয়, কাজ করতে হয়, উই নিড ডেটা, ডেটা এন্ড ডেটা। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রফেসর মহোদয় বলেছেন উই ডোন্ট হ্যাভ ডেটা। এসএমই ফাউন্ডেশনের কাছে ডেটা নেই। আমি তাদের সাথে কাজ করেছি, তাদের 5000 ডেটা আমি তৈরি করে দিয়েছি। সুতরাং ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে তালিখাতার কাছে 50 লাখ ব্যবসায়ীদের ডেটা আছে আর সরকারের কাছে নেই কেন? খুবই ইম্পর্টেন্ট, ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা এসডিজির ওয়েবসাইটে ডেটা পাই না কেন? আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার বললেন চমৎকার যে ভারতে এমএসএমই মিনিস্ট্রি হয়েছে 1999 সালে, আমাদের নেই কেন? 24 বছর হয়েছে। আপনার দাবিটা হচ্ছে যে একটা আলাদা করে এসএমই মিনিস্ট্রি। আমরা এসএমই কে বলছি, এটা একটা গুড সাজেশন। আমরা বলছি এসএমই ইজ এ প্রায়োরিটি। আসলে কি করছি? প্রায়োরিটি আফটার এভরিথিং এলস। নাথিং ইজ ওয়ার্কিং বিকজ কোঅর্ডিনেশন কাজ করছে না। এটা ভেরি ভেরি ভ্যালুয়েবল পয়েন্ট, কারণ এই কোঅর্ডিনেশন, ইন্টারমিনিস্ট্রিয়াল কোঅর্ডিনেশনটা খুব। তো ওই বাংলাদেশ ব্যাংকের যখন উনি বললেন, আমি দেখলাম যে এটা আমি আগে লিখে রেখেছি, এমএসএমই মিনিস্ট্রি 1999 সালে হয়েছে। ওদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন পোর্টাল আছে, প্রত্যেকটা বিষয়ে ডেটা দেখা যায়। ডেটা পোর্টালে বাড়ে, অটোমেটিক্যালি বাড়ে। তাহলে আমরা দেখেন ইউবিআইডি নিয়ে কাজ করছি, আমাদের ইউবিআইডি কাজ করতে এতদিন লাগছে কেন? রেজিস্ট্রেশন শুরু করতে। আপনার কি এটা একটা কমেন্ট যে ডেটার জন্য কোনো কাজ হচ্ছে না? উই নিড কোঅর্ডিনেটেড ওয়ার্ক। উই নিড ডেটা ফর এসএমইস। হ্যাঁ, কারণ তাছাড়া কি হয় দেখেন, তাছাড়া আমার বন্ধুবর যখন কিনোট দিলেন উনি বললেন বাংলাদেশে 18 কোটি মোবাইল ফোন ইউজার, 17 কোটি মানুষের দেশে 18 কোটি মোবাইল ফোন ইউজার কেন? আপনার এটা আমার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনাকে জাস্ট কমেন্টসে থাকেন। কমেন্টস হচ্ছে আমাদের ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। 1 মিনিট, হ্যাঁ, ডেটা নিয়ে, দ্যাটস ইওর ওয়ান কমেন্ট। ইয়েস, হোয়াটস ইওর সেকেন্ড কমেন্ট? আমরা বলেছি যে এমএসএমই মিনিস্ট্রির মতো একটা কোঅর্ডিনেটেড এফোর্ট দরকার। এক্সিলেন্ট, এটা আপনার এটা সেকেন্ড কমেন্ট। আর ফাইনাল কমেন্ট? আর ফাইনাল কমেন্ট হচ্ছে আমাদের এই ডেটা তৈরি করার জন্য এখনই একটা কাজ করা দরকার, সেটা হচ্ছে সারা দেশে ব্যবসায়ীদের ডেটা তৈরি করার জন্য একটা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এন্ড ডেটা কালেকশন মেকানিজম শুরু করতে হবে ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট। এইটা ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট, যেখানে ওনারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এবং আমি বলছি যে আবারও ভারতে এইটার ওরা মানে প্রথম ফেজের কাজ শেষ, দ্বিতীয় ফেজের কাজ শুরু, এবং প্রতি মুহূর্তে গেলে আপনি দেখতে পাবেন কটা রেজিস্ট্রেশন আজকে হয়েছে। আচ্ছা, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। এটা খুবই ভালো সাজেশনস গুলো দিয়েছেন। এই পর্যায়ে আমি আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার ফ্লোরটা ক্লোজ করছি। আমি ক্যান আই ইনভাইট আওয়ার গেস্ট অফ অনার মিস্টার মোহাম্মদ মাহবুর রহমান, যিনি চেয়ারম্যান বেসিক। স্যার, আপনার যদি চ্যালেঞ্জেসগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেন, যে কটেজ অ্যান্ড স্মল, উনি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলেছেন, যেটা হচ্ছে যে মাইক্রো আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এনাদের যে চ্যালেঞ্জেসগুলো যদি আপনি একটু বলে দেন টেকনোলজি পার্সপেক্টিভে। ফ্লোর ইজ ইয়ার্স। জি, অনেক ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সামির সাত্তার, আজকে অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি, আমাদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নক্ষত্র, আমাদের সকলের প্রিয় এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্যারকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম, সচিব ইনফরমেশন কমিশন টেকনোলজি, এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদের সকলের আমার পক্ষ থেকে এবং বেসিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা। আজকের এই আয়োজক প্রতিষ্ঠান যারা আমাদেরকে
আজকে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ করেছেন। তাছাড়া মঞ্চে আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মেজবুল হক সাহেব এবং আলোচনা করেছেন আরও 3 জন বক্তা সহ অন্যান্য সবাইকে আমরা ধন্যবাদ। আমি শুরুতেই বলতে চাই যে একটি কথা, যে আপনারা সবাই জানেন যে আসলে বিসিক একটি প্রতিষ্ঠান যার বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানটি আসলে আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যে বিষয় নিয়ে যাদের নিয়ে আমরা কথা বলছি, সেই এসএমই, তাদের জন্যই কিন্তু আসলে এই ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানটি 1957 সালে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, শিল্প বাণিজ্য সমবায় দুর্নীতি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি সূচনা করেছিলেন। এবং এই কারণে আমরা বলে থাকি যে আসলে যে বিসিক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হাতি গড়া একটি প্রতিষ্ঠান। এবং এই প্রতিষ্ঠান আমরা এটাও বলে থাকি যে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের ইতিহাস আসলে বেসিকের ইতিহাস। বেসিকের ইতিহাস আমরা যদি বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়নকে আমরা যদি কথা বলতে চাই, শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করতে চাই, তা আসলে বেসিককে বাদ দিয়ে আলোচনা কখনোই করা সম্ভব না। এবং বেসিক সবসময় আপনাদের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প উন্নয়ন সহ সকল পর্যায়ে আপনাদের পাশে থেকে আসলে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। এখানে আমি আমাদের সভাপতি মহোদয় নির্দিষ্ট করে বলেছেন এবং আমিও মোটামুটি এই কথাগুলোই বলার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি, আর বাইরে আমি কথা বলবো না। চ্যালেঞ্জেস ফেসড বাই এসএমই, আসলে ক্ষুদ্র কুটির এই এসএমই সাথে যারা জড়িত, এই স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস, আসলে তারা ভালো নেই, এটা খুব বড় কথা। তারা ভালো নেই। এখানে অনেক কথাগুলো উঠে এসেছে, তারা ভালো না থাকার কারণগুলো অনেকে বলেছেন। আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে আসলে সেগুলো আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি এবং এই বিষয়গুলো আমরাও বলে থাকি। আপনাদের কথাগুলো আমাদের যথেষ্ট নজরে আছে। এখানে মূলত 4টি বিষয় উঠে এসেছে। যে প্রথমে আমরা বলি যে ইনএডুকুয়েট অ্যাক্সেস টু ফিনান্স, এই কথাটি আসলে খুব বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা যখন একটি কোভিড সময় আমরা অতিক্রম করেছি, আমরা 2টা বছর আসলে আমাদের দিনের আলোটাও আমরা দেখতে পাইনি। আমরা দিনটাও রাতের অন্ধকারে ঢাকা ছিল। এমন একটি সময় অতিক্রম করে আমাদের ব্যবসা, আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের কর্ম আসলে আমাদের জীবন থেকে অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। এবং এই পরিস্থিতি যখন আমরা অতিক্রম করলাম, অতিক্রমের সাথে সাথেই আমাদের ক্ষুদ্র এই এসএমইদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি 2 দফায় 20,000 এবং 20,000 করে 40,000 কোটি টাকা তিনি ঋণ কর্মসূচি চালু করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে। আপনার ইতিমধ্যে বলেছেন এই ঋণটা আসলে অনেক ক্ষেত্রেই এসএমইদের কাছে আসলে পৌঁছায়নি, কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক এই ঋণটি যাদের মাধ্যমে বিতরণ করেছেন তারা আসলে জামানত ছাড়া বা কোনো ধরনের নিশ্চয়তা ছাড়া আসলে এই ঋণটা কখনোই তারা দিতে পারেননি। যে কারণে আসলে এসএমইরা খুব উপকৃত হয়েছেন সে কথা আসলে আমি বলবো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মহান উদ্যোগটি আসলে যথাযথভাবে বাস্তবিত হয়েছে সেটা আমরা দৃঢ় উচ্চস্বরে বলাটার আসলে আমাদের কষ্ট হয়। এখানে আরও বিষয় আছে যে সুদের যে কথাটি বলা আছে সেখানেও অনেক কথা আছে, যাক আমি অত কথায় যাচ্ছি না, আমি সংক্ষেপে একটি কথাই বললাম। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের বিসিকের উদ্যোগ আছে। আমরা এই এসএমইদের জন্য আমাদের বিসিকের নিজস্ব তহবিলে আমরা 100 কোটি টাকার একটি ঋণ কর্মসূচি আমরা পরিচালনা করি। এটা রিভলভিং ফান্ড এবং সেটা দিয়ে আমরা চেষ্টা করি আমাদের সাধ্যমতো আমাদের যারা উদ্যোক্তা আছেন তাদের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করি। আমাদের 64 জেলাতে আমাদের 85টার বেশি অফিসে আছে, সেখানে আমাদের ঋণদান কর্মসূচির কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছেন। আমরা আমাদের মতো করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বাছাই করে আমরা কিছু ঋণ আমরা তাদেরকে দিয়ে আসছি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের ঋণের হার আগে 9% ছিল, এখন এটাকে 5% রূপান্তর করেছি এবং আমরা চাই যে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেই আমরা এই ঋণটা কার্যক্রম পরিচালনা করার আমরা চেষ্টা করছি। এখানে দ্বিতীয় যে বিষয়টি উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ ডিজিটাল এঙ্গেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আসলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জন্য আসলে জায়গা নেই, আসলে তাদের দাঁড়াবার জায়গাও যেমন সংকুচিত, তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রটাও আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিসিকের যে আপনারা জানেন যে সারা বাংলাদেশে বিসিক প্রায় 85টা শিল্পনগরে পরিচালনা করছে এবং সে 1961 সাল থেকে আজকে 2023 সাল পর্যন্ত এই শিল্পনগরীগুলো ধীরে ধীরে কিন্তু গড়ে উঠেছে। এবং এই যে শুরুতে আমি বলেছি যে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিল্প উন্নয়নের বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু সেই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখেই
তিনি বেশি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আমরা সেই উদ্দেশ্যে আমরাও কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা জানি যে তাদের একটি বড় প্লট, আমাদের বেসিকের এক একটি প্লটের দাম একবারে কম পড়ে না। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা আছেন, যাদের পক্ষে একটি বড় প্লট নেওয়া সম্ভব না, আমরা তাদের জন্য স্পেসের ব্যবস্থা রেখেছি। এবার আমাদের নতুন নীতিমালায় সেখানে আমরা নিজেরা স্পেস তৈরি করে দিব। আপনার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা আছেন সেই স্পেস ভাড়া নিয়ে আপনারা সেখানে ব্যবসা করতে পারবেন। সে বিষয়ে আমরা আপনাদের জন্য একটি সম্ভাবনার দুয়ার আমরা খুলে দিতে চাই। স্কিলস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, দক্ষতা এবং সক্ষমতা অর্জন, এটা আসলে একটি বড় একটি চ্যালেঞ্জ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই কারণে আমাদের বড় ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আছে। আপনারা জানেন যে আমাদের সারা দেশে আমাদের 15টি দক্ষতা কেন্দ্র আছে। আমাদের ঢাকাতে, আমাদের উত্তরাতে আমাদের বড় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। 3 বিঘা জমির পরে আমাদের বেসিক ট্রেনিং সেন্টার আছে। সেখানে আমরা প্রতিনিয়ত উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। আপনারা জানেন যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বড় ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে আমরা প্রতি মাসেই কমপক্ষে 300 থেকে 400 উদ্যোক্তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি এবং তারা খুবই নিচের থেকে উঠে আসা উদ্যোক্তা। আমি নিজে সেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রতিনিয়ত আমি যাই, অনলাইনে আমি ম্যাক্সিমাম তাদের সাথে অংশগ্রহণ করি এবং তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে উৎসাহিত করি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের বড় ধরনের একটি আমাদের কর্মপরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। টেকনোলজি ট্রান্সফার আরেকটি বিষয় উঠে আসছে। আসলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ভিতরে যেমন পড়ালেখার একটি সীমাবদ্ধতাও আছে, আবার সেই ক্ষেত্রে সাথে সাথে যে কারিগরি যে জ্ঞানটি, সেই জ্ঞানেরও সীমাবদ্ধতা আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে উন্নত করার জন্যে আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। নতুন নতুন নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে 4টি চ্যালেঞ্জ এখানে উঠে এসেছে, 4টি চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমরা এটাই বলেছি। আর আপনারা আরও আনন্দিত হবেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের আলোকে স্মার্ট বেসিক এবং উদ্যোক্তার জন্য আমাদের যে কর্মসূচি, আমাদের বিস্তৃত কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করেছি, এটা আমরা প্রতিনিয়ত বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করছি। এই হচ্ছে যে আপনাদের জন্য আমার বেসিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সংক্ষিপ্ত পরামর্শ বা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আপনাদের যে কোনো সমস্যা নিরসনে বেসিক সবসময় আপনাদের পাশে আছে। আমাদের তেজগাঁও একটি বড় অফিস আছে, 14 তলা একটি বিশাল শোরুম অট্টালিকা, সেখানে বিস্তৃত ভবন স্পেস আছে। সেখানে আপনাদের জন্য সুবিধার আলোচনার, দেখা করার, বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণের সকল সুযোগ আমরা সেখানে রেখেছি। আপনাদের যে কোনো সমস্যা নিয়ে আপনারা বেসিক ভবনে চলে আসবেন, আমরা আপনাদের সাথে নিয়ে আপনাদের জন্য আমরা কাজ করে যেতে চাই। এবং সবশেষে আপনাদের সকলের প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আরেকটি কথা আমরা বলি যে আমরা স্লোগানের মধ্যে একটি কথা হবে যে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে 2041 সালে স্বপ্ন পূরণে বিসিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই আন্দোলনে আপনাদের পাশে চাই। সবাই ভালো থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জি, ধন্যবাদ মাহবুর রহমান সাহেব আপনার বিশেষ বক্তব্য রাখার জন্য। এই পর্যায়ে আমি আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ সাহেব, ফর্মার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস। স্যার, আপনি যদি আপনার বক্তব্য এবং যা আপনি আজকে শুনলেন তা নিয়ে যদি কিছু বলেন প্লিজ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। অনেক ঋদ্ধ হয়েছি, অনেক তথ্য জেনেছি এই বিগত 1.5-2 ঘন্টায়। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে, অসংখ্য ধন্যবাদ ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে। আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কোথায় আছে। একটা ছোট্ট প্যারামিটার যে আজ থেকে 15 বছর আগে যেখানে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র $650, সেটা এখন $3,000 কাছাকাছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন যেখানে 3,500 মেগাওয়াট ছিল বা ক্যাপাসিটি ছিল 5,000 মেগাওয়াট, সেটা এখন 27,000 মেগাওয়াট। এরকম সবগুলো। তাহলে এই যে কাজটা হলো, এই কাজটা কে করলো? এটি কি অবভিয়াসলি সরকার করেছে, এটা বলবো, কিন্তু মূল অগ্রসৈনিক কে? আমি বলি আপনি। মানে প্রাইভেট সেক্টর হচ্ছে গ্রোথ অফ ইঞ্জিন অফ দি গ্রোথ।
আর এসএমই অ্যান্ড এমএসএমই এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অংশীদার। আমি আপনাদের জন্য একটা বিশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরকে যে আপনারা দেশটাকে এই জায়গায় নিয়ে এসছেন। কারণ আপনি কোন সিচুয়েশনে কাজ করেন। আমি সবসময় বলি যে বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করেন, বিশেষত আপনার সেক্টরে এই যে এসএমই অ্যান্ড এমএসএমই সবচেয়ে সাহসী প্রজাতি। কারণ এই যে যতগুলো সমস্যার কথা এখানে শুনেছি, এটি টিপস অফ দি আইসবার্গ, অল্প কিছু সমস্যার কথা বলছেন, সবগুলো বলতে পারেন নাই, বিকজ প্রেসিডেন্ট মহোদয় লিমিট করে দিয়েছেন, টেকনোলজির কথা বলবেন শুধু। আমি জানি সমস্যা আরও অনেক বেশি। এই সবগুলো সমস্যা নিয়ে কিন্তু আপনি এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশীদার হয়েছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খেয়াল হচ্ছে যে নলেজ অ্যান্ড স্কিল, ওই যে সে বাবু আর মাঝির গল্পটা আছে না, যে বললো চাঁদটা কেন বারে কমে, জোয়ার কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি, তারপর সাঁতার জানে না, ওইটা হচ্ছে স্কিল। অ্যান্ড স্কিল যদি না জানি যত জ্ঞান থাকুক লাভ নাই কোনো। এই স্কিলটা হচ্ছে কি টেকনোলজির স্কিল। ওই সাঁতারের স্কিল মানে টেকনোলজির স্কিল। এখন যদি টেকনোলজি না জানি, আমার আপনার পকেটে যে মোবাইল ফোনটা আছে কত % ব্যবহার করি আমরা? এ ভেরি ফিউ। এখন ধরেন যে টেকনোলজির প্রতি ভয়টা কেন? একটা হচ্ছে এটা চিনি না, জানি না, কোথায় কোন ঝামেলা হয়। টালির খাতা, যদিও নাম সফটওয়্যারের টালি নাম দিয়েছে ভালো, কিন্তু ধরেন যে ওই খাতা ব্যবহার করতেই রেগুলার যারা ব্যবসায়ী তারা এটা অভ্যস্ত, কিন্তু তাকে এই টেকনোলজিটা শেখাতে হবে। আমরা একবার বুদ্ধি করলাম কম্পিউটার ব্যবহার করতে হবে, তো লোকে ভয়ে হাত দেয়, কম্পিউটার এটা তো কঠিন জিনিস, হাত দেওয়া যাবে না। তো টাইপিস্ট যারা, তাদেরকে কম্পিউটার ধরাতে খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের। তখন সোজা উদাহরণ দিলাম, বললাম কি, আচ্ছা আপনি টাইপ মেশিনে কি করেন? বলে টাইপ করি। আচ্ছা এটা যদি ভুল হয় কি করেন? তাহলে ভুল হইলে রাবার দিয়ে ঘষি, যদি হইলো আর না হইলে পরে আবার টাইপ করি। আচ্ছা যদি টাইপ করার পরে যদি বস বলে আচ্ছা এই একটা সেন্টেন্স বাদ দিয়ে দেন, তখন কি করেন? স্যার আবার টাইপ করি। এই যন্ত্র হচ্ছে এরকম জিনিস, আপনি শুধুমাত্র একটু টিপ দিবেন, ওইটা মুছে যাবে। মানে এইভাবে তো টেকনোলজিকে অভ্যস্ত করাতে হবে। আমি মনে করি আপনাদের মধ্যে যারা টেকনোলজি ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই এক ধাপ সামনে এগিয়ে আছেন। এটা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় মনে করেন যে যারা একটু বয়স হয়ে গেছে আর মনে করেন যে আমি টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারবো, চেষ্টা করেন, আপনি পারেন না, আপনি ইয়াং 2টা লোক হায়ার করেন, দেখবেন সে আপনাকে টেকনোলজি শেখাই দেবে। আপনার নাতি অথবা আপনার ছেলে সন্তান, তাদেরকে বলেন, খুব দ্রুত আপনাকে শিখিয়ে দেবে। আমি বিশ্বাস করি যত দ্রুত আমরা টেকনোলজিতে যাব তত দ্রুত আমাদের প্রগ্রেস। ওই যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলি, ডেভেলপড কান্ট্রি বাই 2041, কে করবে? আপনিই করবেন। কিন্তু যে আপনি যত দ্রুত স্মার্ট হবেন তত দ্রুত দেশটি এগোবে। অনেকগুলো সমস্যার কথা শুনেছি, ট্যাক্স, এনবিআর, ইন্সপেকশন, যেগুলো আপনার দেওয়া লাগে, ড্যামেজেস দেওয়া লাগে। আমি ওই যে আপার কথা শুনলাম, খুব কষ্ট লাগছে যে আপনি 2 বছর 19 আর 21-এ আপনি 1 কোটি টাকা করে লস করেছেন। এটি তো ধরো কোনো ক্রমেই কাম্য না, এটা ছোট ইনভেস্টরের পক্ষে। তো এইটি কি করে নিরসন করা যায়? যতদূর পথ চলেছেন সহজ পথ চলেছেন, সামনের পথটা কিন্তু আরও কঠিন, বিকজ আমরা লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটগুলো পেরে ফেলেছি। আমরা এখন এলডিসি কান্ট্রি থেকে আমরা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে আসছি। এখন ডেভেলপড কান্ট্রিতে যেতে হলে কিন্তু খুব কঠিন সংগ্রাম করতে হবে, আপনাকেও করতে হবে, সরকারকে করতে হবে, রাজনীতিবিদদের করতে হবে। বাট এই যাত্রায় সফল হওয়া যাবে সেই লক্ষ্যেই কিন্তু সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ ডিক্লারেশন দিয়েছে এই বছরের গোড়ার দিকে। এই কথাটা মাথায় রেখে যে সারা দুনিয়াব্যাপী যতগুলো চ্যালেঞ্জ আছে, এই এনভায়রনমেন্টের চ্যালেঞ্জ, টেকনোলজির চ্যালেঞ্জ, 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের চ্যালেঞ্জ, ব্লক চেইন, AI ইত্যাদির, এটা মাথায় রেখে কিন্তু এই যে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি অ্যান্ড স্মার্ট গভর্নমেন্ট আছে। আমরা ঢাকা চেম্বারের সঙ্গে গত মাসখানেক আগে স্মার্ট বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলেছি। আমি সরকারি চাকরি করেছি এক সময়, আপনারা জানেন আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলাম, নানা মিনিস্ট্রিতে কাজকর্ম করেছি। এখন আই বিলং টু প্রাইভেট সেক্টর। আপনাদের এই সমস্যাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে উই ওয়ান্ট টু বি অ্যাডভোকেট, যাতে করে সরকারের কাছে, এনবিআরের কাছে আমরা যাব, আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি 90% বোঝাইতে পারেন, আমি আর 1% হলেও বেশি বোঝাইতে পারবো, 91% বোঝাইতে পারবো। তাতে করে আমি বিশ্বাস করি সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত হবে। আমরা ABCCI এর সঙ্গেও বসছি, ABCCI এর সঙ্গেও আমি কাজকর্ম শুরু করেছি ভলেন্টিয়ার হিসাবে। তাতে করে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি খুব দ্রুত হবে। আমরা একটা নেটওয়ার্ক করেছি, স্মার্ট বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক। আমি এবং ICT সচিব মহোদয়, আমরা 2 জন হচ্ছে এটার কো-চেয়ার। আমাদের ঢাকা চেম্বার ইতিমধ্যেই
এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। আমরা সব প্রাইভেট সেক্টরকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করছি, অল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রিকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি, ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদেরকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, যাতে করে পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার, সিভিল সোসাইটি সকলে মিলে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে পারি। আমি শেষ করবো এই কথা বলে যে আপনারা যে সাহসী প্রজাতি, সবসময় নিশ্চয়ই আপনার একটা আইকন, একটা জিনিস কথা মনে থাকে। আমি মনে রাখার চেষ্টা করি ওই কথাটা, যেটি 7ই মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে দাবায় রাখতে পারবে না। প্রতিনিয়ত এটা মনে রাখবেন, দাবায় রাখতে পারবে না, ইউ উইল বি সাকসেসফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। স্যার, উই আর রিয়েলি হ্যাপি যে আপনি সময় করে আমাদেরকে আজকে সময় দিয়েছেন। এই পর্যায়ে আমি আমাদের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন সাহেব, সেক্রেটারি ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিভিশন, গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই টেকনোলজি ফর স্মার্ট এসএমইস সংক্রান্ত এই সবার সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত বিশেষ অতিথি এবং সম্মানিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, সামনে পরিবেশ সকল সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে অ্যাড্রেস করলাম না, আর বক্তব্যের শুরুতে আমাদের জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আসলে আজকে টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমরা যদি দেখি যে টেকনোলজি আসলে ব্যবহার দুইটা ক্ষেত্রে, একটা হচ্ছে যে সরকার কতটুকু ব্যবহার করবে, একটা হচ্ছে বেসরকারি খাত। তা আমি বেসরকারি খাতের আগে আমরা একটু সরকারি খাত আসলে টেকনোলজি কেন ব্যবহার করবে এইটা আমরা একটু আলোকপাত করি। আপনারা জানেন যে যেটা আমাদের বিশেষ অতিথি মহোদয় বলেছেন যে স্মার্ট বাংলাদেশের যে 4টি কম্পোনেন্ট, তার মধ্যে কিন্তু 2টো কম্পোনেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট ইকোনমি। স্মার্ট গভর্নমেন্ট মূলত কেন? স্মার্ট গভর্নমেন্ট মূলত হচ্ছে যে গুড গভর্নেন্সের জন্য। তার কারণ হলো যে এই আপনাদের আলোচনা থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে অনেকে অনেক ধরনের সমস্যার কথা বলছেন, যে সরকারের কর্মকাণ্ডের সাথে, যেমন এনবিআর এর কথা বলেছেন, পোর্টের কথা বলেছেন, বা নানা ক্ষেত্রে নানা মিনিস্ট্রির সাথে। এখানে যদি সরকার মানে সরকারি সংস্থাগুলো সঠিক টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারে, তাহলে কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের মানে সরকারের সাথে সম্পর্কটা আরও অনেক সহজ হবে। এবং আমরা চাই যে আমাদের আসলে কর্মকাণ্ড হতে হবে ডেটা ড্রিভেন। ডেটা ড্রিভেন ছাড়া আসলে কোনোভাবেই কোনো কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব না। যেমন আপনারা যেটা একজন বলেছেন যে আমাদের সবচেয়ে সমস্যা কিন্তু ডেটার, কারণ আমরা এই ডেটা সবার ডেটা যদি আমরা সঠিকভাবে নিতে পারতাম, তাহলে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হতো। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক হোক, যে কোনো ব্যাংক, এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে খুব সহজ হতো। এবং এই লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে একজনে কিন্তু খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে একজন এসএমইকে লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ডেটাটাই কিন্তু করোলাটের হিসেবে কাজ করতে পারে। তো এই জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি খাতে আগে আমাদের সম্পূর্ণভাবে টেকনোলজিকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। আমাদের আইসিটি পলিসি আপনারা জানেন যে 2018 সালে কিন্তু আইসিটি পলিসি হয়েছে, যেটা যদিও সাইফুর রহমান সাহেবের আমি দেখলাম যেখানে 2009 সাল লেখা আছে, আসলে এটা 18 সালে আবার নতুন আপডেট করা হয়েছে, আপনি হিসেবে আমাদের ওয়েবসাইটও পাবেন। তো যাই হোক, সেখানে কিন্তু এই গভর্নমেন্টের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই ডেটা ড্রিভেনের কথা বলা হয়েছে এবং ডেটা সিকিউরিটি, এগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট। যদি আমরা এগুলোকে সঠিকভাবে অ্যাড্রেস না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না। আর গুড গভর্নেন্স এটা খুবই জরুরি। গুড গভর্নেন্স বলতে আমাদের সরকারের কাজ কী, বা আমরা যারা সরকারি কাজ করি তাদের কাজ কী? মূলত একটি কাজ, সেটা হলো সেবা দেওয়া। এই সেবাটা যদি আমি সঠিকভাবে দিতে পারি, সঠিক সময় সঠিক ব্যক্তিকে যদি আমি দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের কাজটা সঠিক কাজ হবে। অতএব এই কাজটা করতে হলে আমাকে গুড গভর্নেন্স করতে হবে। গুড গভর্নেন্সের জন্য আমি আবারও বলি যে আমাদের ডেটা ড্রিভেন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তো এইটা হলো আমি মূল করছি। আর আপনাদের বক্তব্য থেকে অনেক কিছু এসেছে, আসলে সব কিছু একসাথে বলা সম্ভব না। তবে আমরা যেটা দেখেছি যে এসএমই বা সিএসএমই যা বলেন আপনারা, তারাই কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছুর মানে অর্থনীতির মূল জায়গায় কিন্তু তারা আছেন। আমাদের সাইফুর রহমান সাহেবের যে কিনোট প্রেজেন্টেশন, সেখান থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি। অতএব আমাদের
জিডিপিতে অবদান বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে অবদান বলেন, সর্বক্ষেত্রে কিন্তু তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তারাই কিন্তু ছোট ছোট, মানে আমরা যদি বলি যে বিন্দু বিন্দু জল একটা মহাসাগর গড়ে তোলে, ঠিক একটা দেশ বা বাংলাদেশের কথাই বললে আপনারাই কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মিলেই কিন্তু পুরো বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে। তাহলে আপনারাই হচ্ছেন আসল মূল ভিত্তি। আর আমরা যদি আপনাদেরকে বলি যে আপনাদেরকে আসলে টেকনোলজি কিছুটা ব্যবহার করতে হবে আস্তে আস্তে, হয়তো আপনারা এই মুহূর্তে সব কিছু ব্যবহার করতে পারবেন না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে এটা ব্যবহার করতে হবে। যেটা আমরা একজনে কিন্তু বলেছেন যে সবার যদি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেত এসএমইতে নিয়ে, তাহলে কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সবার সমস্যা যেমন আনা যেত, সবার ডেটা এক জায়গায় আনা যেত, এবং এইটা নিয়েই কিন্তু আপনারা সরকারি বেসরকারি ব্যাংক যেখানে প্রয়োজন সেখানে কিন্তু আপনারা যেতে পারতেন, এবং সেটা হয়তো আমাদের জন্য আরও বেশি কার্যকর। যাই হোক, আমি আর কথা বাড়াবো না। মূল কথা ছিল যে আজকে এসএমইদের টেকনোলজি ব্যবহার, আমি বলবো যে সেই টেকনোলজি ব্যবহারের সাথে সাথে আমাদের মানে সরকারি পর্যায়ে কিন্তু টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। আমাদের অনেকগুলো কাজ হচ্ছে এবং হবে। আপনারা জানেন যে স্মার্ট বাংলাদেশের আন্ডারে গত 3রা আগস্ট আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতির যে সভা হয়েছে, সেখানে সমস্ত মন্ত্রণালয়কে নিয়ে আমরা 15টা কমিটি গঠন করেছি, যে কমিটির প্রধান হচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, এবং আমরা এই কমিটির যারা ফোকাল পয়েন্ট তাদেরকে নিয়েও আমরা বসছি এবং আরও বসা হবে, এবং তাদের সমস্যা মানে বেসরকারি খাতের যে সমস্যাগুলোর এগুলো কিন্তু আমরা চিহ্নিত করে এটা একটা ওয়ার্ক প্ল্যান আমরা তৈরি করব। অতএব আপনাদের নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করব। বেসরকারি খাত না এগুলে একটা দেশ কখনো এগোতে পারে না, এইটা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং সেইভাবে আমরা কাজ করছি। যাই হোক, আমি আর বক্তব্য না বাড়িয়ে বরং আজকে যারা আয়োজন করেছেন তাদেরকে এবং আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন বক্তব্য রেখেছেন সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা। জি, ধন্যবাদ আরিফিন সাহেব আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আমাদের এখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছেন। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ। আপনারা কাইন্ডলি লাঞ্চ করে যাবেন এবং যেসব কমেন্টস আছে সেগুলো আমাদেরকে আপনারা লিখিত দিলে আমরা অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক, কাস্টমস, এনবিআর সবার কাছে পৌঁছায় দেব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।